Okay, happy morning, dear friends. Oh, sorry, afternoon. Okay. Yeah, இன்னைக்கு actually நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா லைட்டா ஒரு summarization on linear regression and then we are just going to jump on logistic regression. And logistic regression ஒரு program, that is ஒரு project from top to bottom அப்படின்னு பார்க்க போறோம். இதுக்கு நடுவுல ஒரு just ஒரு explanation அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா performance matrix பத்தி பார்க்க போறோம். performance matrix அப்படிங்கும்போது எதுக்காக performance matrix and எந்த நேரத்துல எந்த performance matrix பார்க்கணும் அப்படிங்கறதையும் நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகே, சோ செஷன் குள்ள போகலாமா? yes. Okay, so session குள்ள போலாம். So I just start my Okay, hope I'm audible. Chat box la polama. Just kindly, am I audible? Okay, whoever in the chat box, kindly just respond pananga. Am I audible? Okay, are you able to hear my voice, dear friends? Yes. Okay. Yeah, fine. Super. Okay, yeah, dear friends. So, இன்னைக்கு வந்து just ஒரு summarization of I just want to make on linear regression and then we just going to jump on to the logistic. Okay, so linear regression exact நம்ம என்ன பார்த்தோம்? We have an x and y coordinates இருந்துச்சு and அந்த exact x and y coordinates la we had some data points, so this would be our data points. So in the exact data points la what is the exact best fit line அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம பார்த்தோம். So in the best fit line la what we are observing in the exact actualum in the predictor kum idukku ulla irukra in the error should be minimal. So அந்த மாதிரியான minimal prediction அப்படிங்கறத தான் நாம analyze பண்ணினோம் in the linear regression. So in the linear regressions la what we just made a performance matrix அப்படிங்கிறதுல நம்ம என்னென்னலாம் பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா of course r squared அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். So r squared அப்படிங்கும்போது which is the best fit அப்படிங்கிற மாதிரியும் so total sum of the squares அப்படிங்கிறத நம்ம calculate பண்ணினோம். So summation of the squares அப்படிங்கிறது which is perpendicular distance between the data points அப்படிங்கிறத evaluate பண்ணினோம். Okay, so next what we have just done அப்படினு பாத்தீங்கன்னா okay you want the thing, so r squared அப்படினு பாத்தீங்கன்னா so 1 minus which we just specify இதுதான் summation of the square. Okay, இது according to the regression divided by total summation அப்படிங்கறத தான் நம்ம பார்த்தோம், total square summation. So இத தான் நம்ம r squared அப்படிங்கற functionalitiesல பார்த்தோம். And mainly பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து any
டெஸ்டிங் வேல்யூஸ் இல்லைன்னா நம்ம ஏதாவது வேல்யூஸை நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா நியூலி ஆடட் ஏதாவது நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த எக்ஸாக்ட் ஆர் ஸ்கொயர் அது வந்து டிக்ரீஸ் ஆகாது. ஈவன் தோ வி ஆட் நியூ அட்ரிபியூட்ஸ் ஆர் நியூ மோட் அந்த மாதிரி நம்ம எது ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும் இது ரெடியூஸ் ஆகாது. ஸோ அதுதான் மெயின் லிமிடேஷன் இந்த எக்ஸாக்ட் ஆர் ஸ்கொயரை பொறுத்த வரைக்கும். And yeah, next we just gone to adjusted R square அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்கு, which it is 1 minus the R square. Of course இந்த R square இருந்து தான் இது எடுத்திருக்கோம். So and to that of n minus 1 divided by n minus p minus 1. So இதுல என்ன நம்ம பார்க்கிறோம் அப்படின்னா ஞாபகத்துல வச்சுக்கோங்க, this R square அப்படிங்கிறது sample R square and இந்த n அப்படிங்கிறது total sample size. And of course in the p அப்படிங்கிறது number of independent variables. So of course இந்த R square இருந்து நம்ம modified எடுத்துட்டு வந்தது தான் இந்த adjusted R square. And some more நிறைய இருந்தது. Of course what we have just seen, mean absolute error, mean square error and root mean square error. So இது எல்லாத்தையுமே நாம one by one ரொம்ப in depth lastல we have already discussed. So these are the exact performance matrix for a regression functionalities அப்படிங்கறதை இதை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணினோம். சரி, அப்போ இதே சேம் திங் நம்மளுக்கு கிளாசிஃபிகேஷன்ஸ்லயும் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டா எஸ் அஃப்கோர்ஸ் இருக்கு. அது என்னென்ன இருக்கு அப்படிங்கறத ஒன் பை ஒன்னா நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ அதுக்கு முதல்ல வாட் இஸ் லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரெஷன் அப்படிங்கிறதையும் அதுல என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கறதையும் கொஞ்சம் லைட்டா டிஸ்கஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ பாத்தீங்கன்னா கிளாசிஃபிகேஷன் அப்படிங்கும்போது அஃப்கோர்ஸ் நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு. நிறைய அப்படிங்கும்போது மெயின்லி திங் இஸ் பைனரி கிளாசிஃபிகேஷன் அண்ட் மல்டி கிளாசிஃபிகேஷன். ஸோ பைனரி கிளாசிஃபிகேஷன் அஃப்கோர்ஸ் நம்ம எனிதிங் எஸ் ஆர் நோ அப்படிங்கிற மாதிரி, வெதர் இட் இஸ் ஃபீமேல் ஆர் மேல் அப்படிங்கிற மாதிரி, வெதர் ரொம்ப டெக்னிக்கலா சொன்னோம்னா ஸ்பேம் ஆர் நாட் ஸ்பேம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸ்பெசிஃபை பண்ற மாதிரி. ஸோ இந்த மாதிரி எனி 2 கேட்டகரிஸ்ல மட்டுமே நம்ம பார்க்கிறோம் அப்படின்னா இட் கம்ஸ் அண்டர் இந்த பைனரி கிளாசிஃபிகேஷன். மல்டி கிளாஸ் கிளாசிஃபிகேஷன் அப்படிங்கும்போது அஃப்கோர்ஸ் எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கிறது தான். ஸோ மோர் தென் 2 அவுட்கம்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கும்போது இட் கம்ஸ் அண்டர் multi-class classification. Okay. And இதுலயும் நம்மளுக்கு கிளாசிஃபிகேஷன்ஸ்ல சில algorithms இருக்கு and அந்த exact algorithm I just divided into linear model and non-linear model. So linear model அப்படிங்கும்போது of course we use a best fit line. ஒரு best fit line, ஒரு plane அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயம் வச்சு தான் நம்ம பார்க்க போறோம். So இந்த linear modelல தான் we are going to இன்னைக்கு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போற logistic regression இருக்க போகுது. And one more thing என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா support vector mechanism. So இதுவும் நாம பார்க்க போறோம். So இன்னைக்கு நாம logistic regression டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் and tomorrow we are just going to discuss on SVM. Okay, next பாத்தீங்கன்னா non-linear. non-linearல KNN இருக்கு and Navier Bay இருக்கு and of course decision tree இருக்கு. ரொம்ப அதிகமா யூஸ் பண்ற one among the decision tree type இருக்கிற random forest எல்லாமே இருக்கு. Okay, so in the exact linear and non-linear classificationsல first of all இன்னைக்கு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறது logistic regression. Okay, இந்த logistic regression actually நம்ம பேசுறது classification, ஆனா ஏன் நம்ம logistic regression அப்படின்னு நம்ம நேம் வச்சிருக்கோம்? அப்ப regression அப்படிங்கிறதுல இது எதுக்கு நம்மளுக்கு வருது? இந்த நேம் எதுக்கு logistic regression classification under classificationல வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா there are few more important aspects இருக்கு. அத one by one நம்ம பார்க்க போறோம் and அதே சேம் சமயத்துல இந்த இடத்துலயும் ஒரு சில assumptions இருக்கு. ஓகே, so assumptions அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு எக்ஸாக்டா இந்த டேட்டா, அதாவது towards this logistic regression independent variables எல்லாம் எந்த மாதிரி இருக்கு அப்படிங்கறத தயவு செஞ்சு we have to concentrate.
ஸோ அதோட அப்சர்வேஷன்ஸ் கண்டிப்பாக பார்க்கணும். அண்ட் அதே மாதிரி டிபெண்ட் எப்படி இருக்கு, அஃப்கோர்ஸ் இந்த எக்ஸாக்ட் டிபெண்ட் தான் பைனரியா ஆர் மல்டி கிளாசிபிகேஷனா அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும். அண்ட் மெயினா நோ அவுட்லயர்ஸ். ஸோ அவுட்லயர்ஸ் அப்படிங்கிறத என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம நிறையவே ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு. ஸோ அவுட்லயர்ஸ் அப்படிங்கிறத இருக்கக்கூடாது. ஏன் இருக்கக்கூடாது? அஃப்கோர்ஸ் அதுல இருந்து தான் நம்ம இந்த லீனியர் ரெக்ரெஷன்ல இருந்து லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரெஷனுக்கு ஜம்ப் ஆயிருக்கும். அது என்னங்கிறத டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். வெயிட் பண்ணுங்க. அண்ட் ரொம்ப மெயினா இருக்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கண்டிப்பா ஒரு சாம்பிள் சைஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் லார்ஜ் அமௌண்டா இருக்கணும். லார்ஜ் சைஸ் ஆஃப் சாம்பிள் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது பெட்டர்மெண்ட். ஓகேங்களா? ஃபைன். சரி, இப்போ ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ்குள்ள போகலாம். அதாவது இந்த இடத்துல நான் லீனியர் ரெக்ரெஷன் அப்படிங்கிறத திருப்பியும் ஒரு டைம் ஸ்பெசிஃபை பண்றேன் பாருங்க. ஸோ வி ஹாவ் இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு இருக்கிற இண்டிபெண்டன்ட் அண்ட் டிபெண்டன்ட் வேரியபிள்ஸ் இருக்கு. ஸோ நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல டேட்டாஸ் இருக்கு. ஓகே, டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் நம்மளுக்கு இந்த இடத்துலலாம் இருக்கு. ஸோ வென் வி ஜஸ்ட் மேக் பெஸ்ட் ஃபிட் லைன், இந்த எக்ஸாக்ட் பெஸ்ட் ஃபிட் லைன் எதுக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அஃப்கோர்ஸ் ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் இதெல்லாம் ஆக்சுவல் டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் நம்மளுக்கான ப்ரிடிக்டட் டேட்டா பாயிண்ட்ஸை அனலைஸ் பண்றதுக்கு. அண்ட் இதுக்கான ரெண்டுத்துக்கான டிஃபரன்ஸ், தட் இஸ் த எரர் ஷுட் பி லோ, அதாவது லாஸ் கம்மியா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த ப்ரிடிக்ஷனை நம்ம பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதுல தான் இந்த ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸை பார்க்குறோம். இதே சேம் if we have இங்க ஒரு outliers இருக்குன்னு வைங்களேன். ஓகே, ஸோ இந்த எக்ஸாக்ட் அவுட்லயர்ஸ் இருக்கு, இங்க ஒரு அவுட்லயர்ஸ் டு பி த திங், நம்மளுக்கு இங்க ஒரு அவுட்லயர்ஸ் இருக்கு. இன் சச் அ கேஸ் இப்போ நான் இதை அவுட்லயர்ஸை கன்சிடர் பண்ணி நான் ஒரு பெஸ்ட் ஃபிட் லைனை மாடல் 2 அப்படின்னு நான் ஸ்பெசிஃபை பண்ணனா, அந்த எக்ஸாக்டுக்கு நம்மளோட சம்மேஷன் ஆஃப், அதாவது லாஸ் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் காஸ்ட் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ்ல பாத்தீங்கன்னா சம்மேஷன் ஆஃப் தீஸ் எரர் ப்ரிடிக்ஷன் அண்ட் ஆக்சுவலுக்கு என்ன மாதிரி இருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். அண்ட் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க, இன் சச் அ கேஸ் ஈவன் தோ நம்ம அவுட்லயர்ஸை இன்க்ளூட் பண்றோம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தாலும் நம்மளுக்கான இந்த எக்ஸாக்ட் சம்மேஷன் ஆஃப் தீஸ் ப்ரிடிக்ஷன் டுவர்ட்ஸ் ஆக்சுவல் வந்து கம்மியா இருக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி கம்மியா இருக்கும்போது விச் மாடல் வி சூஸ் அத பெஸ்ட் மாடல் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம எடுத்துட்டு போகிறோம். சரி, இப்போ இதை ஏன் நம்ம கிளாசிபிகேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடாது? அதாவது இந்த லீனியர் ரெக்ரெஷன்ல பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இங்க ஒரு பெஸ்ட் ஃபிட் லைன் இருக்கு. ஸோ இந்த பெஸ்ட் ஃபிட் லைன்ல நம்ம இதையே அப்படியே பைனரி கிளாசிபிகேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணலாம்ல. பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒரு டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு, இதை கிளாஸ் ஏவாவும் இதை கிளாஸ் பியாவும் நம்ம வந்து இதையே பைனரி கிளாசிபிகேஷன்ஸ்ல யூஸ் பண்ணலாம்ல. அதை ஏன் பைனரி கிளாசிபிகேஷன்ஸ்ல இந்த லீனியர் ரெக்ரெஷனை யூஸ் பண்ணக்கூடாது? அண்ட் அதே மாதிரி எதுக்கு அந்த லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரெஷனை கிளாசிபிகேஷன் அப்படிங்கிற நேம்ல அந்த லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரெஷனை எதுக்கு யூஸ் பண்றாங்க? இது ரொம்பவுமே அதிகமா இன்டர்வியூல கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின். ஒரு பேஸ் ஆஃப் ஒரு மெஷின் லேர்னிங் எக்ஸாக்ட் இன்டர்வியூக்கு நீங்க போனீங்க அப்படின்னா திஸ் வுட் பி த திங். அதாவது உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் ரிலேட்டட் டு லீனியர் ரெக்ரெஷனோ இல்ல லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரெஷனோ இல்ல எனிதிங் பைனரி பேஸ் ஆன பைனரி கிளாசிபிகேஷன்ஸ்ல ஏதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா வை திஸ் அப்படிங்கிற இந்த கொஸ்டின் ரொம்ப அதிகமா கேட்கறது. சரி, இப்போ அந்த கொஸ்டினுக்கு நான் இங்க வரேன். பாத்தீங்கன்னா இங்க நம்மளுக்கு இருக்கிறது அவுட்லயர்ஸ். எஸ்ஸா? ஸோ இந்த அவுட்லயர்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறத நான் கன்சிடர் பண்ணினாலும் எனக்கு இந்த மாடல், அதாவது பாத்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸாக்ட் சம்மேஷன் எரர் கம்மியா இருந்துச்சு அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணலாம் சொல்லுங்க பாப்போம். அப்படியே சாட் பாக்ஸ்ல போடுங்க. வாட் கேன் ஐ டூ? எஸ் எஸ் கம் ஆன். எனக்கு மாடல் 1 வச்சிருக்கேன் நான் இங்க. ஓகே, லெட் ஐ ஜஸ்ட் மேக் இட் திஸ் இஸ் மை மாடல் 1. அண்ட் இந்த இடத்துல எனக்கு இன்னொரு அவுட்லயர்ஸ் இருக்கு. பட் இருந்தாலும் நான் அவுட்லயர்ஸையும் கன்சிடர் பண்றேன்ப்பா. அந்த எக்ஸாக்ட் கன்சிடர் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த இடத்துல எரர் கம்மியா இருக்கு. அப்போ நான் மாடல் 1க்கு போவேனா இல்ல மாடல் 2க்கு போவேனா? கமான் கமான் கமான். Which one it would be best? Okay, இங்க நம்மளுக்கு பாத்தீங்கன்னா of course sometimes we can treat this outliers also. அந்த மாதிரி இருக்கும் போதும் நம்மளுக்கு இந்த மாடல் less
less அதாவது பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கான loss or error கம்மியா இருக்கு அப்படின்னா we just go towards this M2. okay, understood. சரி, இப்போ இத ஏன் நான் லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரெஷனுக்கு போறேன் அப்படின்னா அப்படியே ஒரு நிமிஷம் கவனிங்க. எனக்கு பைனரி கிளாசிஃபிகேஷன் இருக்கு. ஓகே, நான் ஒரு அப்ஜெக்டிவ் கொடுக்குறேன். இந்த அப்ஜெக்டிவ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஓகே, எனக்கு வந்து ஒரு டேபுலர் காலம்ஸ் இருக்கு. அந்த எக்ஸாக்ட் டேபுலர் காலம்ல பாத்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த இடத்துல ஹைட் அண்ட் வெயிட் அப்படின்னு இருக்கு. இந்த வெயிட், ஹைட் அண்ட் வெயிட்டை வச்சுட்டு நான் இங்க ஒரு டார்கெட்டை கால்குலேட் பண்ண போறேன். இந்த டார்கெட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒபிசிட்டி. ஓகேங்களா? சோ இந்த ஹைட்டுக்கு இந்த வெயிட் இருக்கு, whether it is considered as obesity or not obesity அப்படிங்கறத தான் நான் கிளாசிஃபை பண்ணணும். சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா பைனரி கிளாசிஃபிகேஷன், only 2 classification. obesity அப்படிங்கும்போது yeah, I am just going to make it as 1, and non obesity அப்படிங்கும்போது 0. சரி, இப்போ இந்த இதுக்கு நான் இங்க என்னோட கிராஃபை ஸ்பெசிஃபை பண்றேன். கவனிங்க. so this is what my x and this is what my y. so இந்த y-ல தான் நான் கண்டுபிடிக்கணும் whether it is obesity or not. இந்த டேட்டா பாயிண்ட்ஸை நான் இங்க எல்லாம் வந்து டிரா பண்றேன்னு வைங்களேன். ஸோ இங்க ஒரு டேட்டா பாயிண்ட்ஸ், அஃப்கோர்ஸ் இது பாத்தீங்கன்னா இந்த தான் எனக்கான செப்பரேஷன். ஸோ வாட் எவர் ஐ ஸ்பெசிஃபை above, it would be the positive, that is our obesity அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த இடத்துல obesity இருக்கு அண்ட் இந்த இடத்துல obesity இல்லை. ஸோ இது கிளாசிஃபிகேஷன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா எனக்கு இப்படி இருக்கு. ஓகே, இப்போ எனக்கு பர்டிகுலரா ஒரு டேட்டா, அந்த எக்ஸாக்ட் டேட்டாவை நான் எப்படி எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா த்ரெஷ்ஹோல்டு வேல்யூவா நான் எடுத்திருக்கேன். அண்ட் அந்த த்ரெஷ்ஹோல்டு பாத்தீங்கன்னா let we just make it 75 kg அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, சோ இந்த 75 kgக்கு மேல இருந்துச்சு அப்படின்னா I am just going to make it as obesity. ஸோ பிலோ 75 அப்படின்னா நான் ஒபிசிட்டி அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன். ஸோ அந்த எக்ஸாக்ட் விஷயத்துக்கு நான் இங்க ஒரு பெஸ்ட் ஃபிட் லைன் டிரா பண்றேன். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இந்த பெஸ்ட் ஃபிட் லைன் அஃப்கோர்ஸ் யூசிங் லீனியர் ரெக்ரெஷன் தான், லீனியர் அல்ஜீப்ரா வச்சு நான் இந்த எக்ஸாக்ட் டேட்டாவை டிரா பண்றேன் வைங்களா. ஓகே, ஸோ இந்த டேட்டாவை நான் டிரா பண்ணினதுக்கு அப்புறமா பாத்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த இடத்துல டாட்டா வருது பாருங்க. ஸோ ஐ ஜஸ்ட் மேக் திஸ் as my 75. ஸோ இந்த த்ரெஷ்ஹோல்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 0 and 1, ஸோ எக்ஸாக்டா மிட்ல இருக்கு. ஸோ 0.5 அப்படின்னு நான் இங்க ஸ்பெசிஃபை பண்ணிடுறேன். ஓகே, டவுன். நான் இப்போ இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா அஃப்கோர்ஸ் லீனியர் ரெக்ரெஷன்ல நம்ம பார்த்தது இன் சச் a கேஸ் அவுட்லயர்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிற பட்சத்துல யா இஃப் யூ ஆர் மேக்கிங் எனிதிங் அதை இன்க்ளூட் பண்ணி நீங்க பெஸ்ட் ஃபிட் லைனை டிரா பண்றீங்க அப்படிங்கும்போது அந்த எக்ஸாக்ட் அசம்ஷன்ஸை நான் இன்க்ளூட் பண்ணி யா யூ கேன் ஆல்சோ ட்ரீட் த அவுட்லயர் அண்ட் மேக் வெதர் த மாடல் இஸ் பெஸ்ட் ஆர் நாட் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, இப்போ இதே சேம் திங் எனக்கு இங்க ஒரு அவுட்லயர் இருக்கு, மேபி இங்க ஒரு அவுட்லயர் இருக்குன்னு வைங்களேன். இப்போ அதே அந்த லீனியர் ரெக்ரெஷன் மூலமா நான் இந்த அவுட்லயரை நான் இங்க டிரா பண்றேன், இதை இன்க்ளூட் பண்றேன். ஸோ இப்போ இங்க பாருங்க எனக்கு இங்க என்ன ஆகுது, ஐ எம் ஜஸ்ட் மேக்கிங் திஸ். ஸோ இதை வந்து ஒரு 70 அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். ஓகே, அண்ட் ஒன் மோர் அவுட்லயர்ஸ் எனக்கு இங்க இருக்குன்னு வைங்களேன். ஸோ இங்கேயும் அண்ட் இங்கேயும் இருக்கு. லெட் ஐ ஹாவ் திஸ். ஸோ இந்த எக்ஸாக்ட் அவுட்லயர்ஸை நான் கன்சிடர் பண்ணுறேன். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இங்கே வந்து திஸ் இஸ் 80 அண்ட் திஸ் இஸ் 85 அப்படின்னு இருக்கணும். ஸோ இப்போ இங்கே கவனிங்க, எனக்கு அவுட்லயர்ஸ் 1 and 2 and 3 4 அவுட்லயர்ஸ் இருக்கு. இந்த அவுட்லயர்ஸை வச்சு நான் ஒரு 2-3 மாடல்ஸ் ட்ரா பண்ணியிருக்கேன். லெட் திஸ் பி மாடல் 1, இது மாடல் 2 அண்ட் மாடல் 3. இப்போ இங்க கவனிங்க, நம்மளுக்கு அக்கார்டிங் டு திஸ் த்ரெஷ்ஹோல்டுல பாத்தீங்கன்னா வாட் எவர் எபோவ் திஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதை ஒபிசிட்டியாவும், வாட் எவர் திஸ் த்ரெஷ்ஹோல்டுக்கு கீழே இது வந்து நான் ஒபிசிட்டி அப்படின்னு சொல்றோம். அப்படி இருக்கும்போது நான் இந்த மாடல் 3 அதாவது இந்த எக்ஸாக்ட் அவுட்லயரை கன்சிடர் பண்ணி நான் இங்க ஒரு பெஸ்ட் ஃபிட் லைன் டிரா பண்றேன். அப்படி இருக்கும்போது எனக்கு இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா 85 kg அப்படிங்கிற த்ரெஷ்ஹோல்ட் சேஞ்ச் ஆகுது. அப்போ எனக்கு என்னவாகுது, இங்க இடத்துல எனக்கு ஒரு சேஞ்சஸ் நடக்குது. What is the thing? எனக்கு 75 இருக்கிறத இங்க எனக்கு போகும்போது it is making us 85.
So in the exact data which is இந்த இடத்துக்கும் that is நான் இப்ப model 2 பத்தி பேசல, model 1 and model 3 பத்தி பேசுறேன். so இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த exact difference நடக்குது இல்லையா, இத வந்து actually squashing அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. so இது வந்து ஒரு technical name ஞாபகத்துல வச்சுக்கோங்க. sometimes if it is in interviewல sometimes it may be asked. okay, so இந்த சமயத்துல பாத்தீங்கன்னா எனக்கு 75 அப்படின்னு இருக்கிற threshold 85 அப்படிங்கிற மாதிரி போகுது. பட் இருந்தாலும் எனக்கு இங்க ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் கவனிங்க, வாட் எவர் த எக்ஸாக்ட் டேட்டா ஹியர், இதுக்கு மேல என்னதான் டேட்டா இருந்தாலும் அது எனக்கு 1 இல்ல இந்த 0ல இருந்து, அதாவது இந்த 1ல இருந்து இந்த 0க்கு ஏதாவது சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா? எஸ், எனக்கு இதுக்கு கண்டிப்பா ஆன்சர் வேணும். ஜஸ்ட் புட் இட் ஆன் த chat box. அதாவது எனக்கு இங்க அவுட்லயர், நான் திருப்பியும் கொஸ்டினை ரிப்பீட் பண்றேன், ஒரு நிமிஷம் கவனிங்க. எனக்கு இங்க அவுட்லயர்ஸ் இருக்கு, தட் இஸ் நான் மாடல் 3 பத்தி பேசிட்டு இருக்கேன். எனக்கு இந்த அவுட்லயர்ஸை கன்சிடர் பண்ணி நான் இங்க ஒரு எக்ஸாக்ட் பெஸ்ட் ஃபிட் லைனை டிரா பண்ணியிருக்கேன். அப்படி டிரா பண்ணும்போது எனக்கு இந்த 75ல இருந்து இந்த 85க்கு இந்த த்ரெஷ்ஹோல்ட் வேல்யூ வந்து எனக்கு சேஞ்ச் ஆகுது. ஓகே ஃபைன். பட் நான் இப்ப பேச போறது இந்த அவுட்லயர்ஸை இன்க்ளூட் பண்றதுனால எனக்கு இங்க 1ல இருந்து 0க்கு சேஞ்ச் ஆக போதா, இல்ல 0ல இருந்து 1க்கு ஏதாவது சேஞ்சஸ் ஆக போதா, ஆகுமா ஆகாதா? ஜஸ்ட் கிவ் மீ த ஆன்சர். ஜஸ்ட் கிவ் மீ த ஆன்சர். Yes or no, whether it changes or not. Of course not, correct. அப்படி நோ அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்ப எதுக்கு நான் இந்த எக்ஸாக்ட் 75ல இருந்து 85க்கு நான் இங்க சேஞ்ச் ஆகணும்? அப்போ இந்த மாதிரியான எக்ஸாக்ட் விஷயம் லீனியர் ரெக்ரெஷன்ல பாசிபிலிட்டிஸ் இல்ல. ஆனா இதே சேம் நாம லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரெஷன்ல இந்த கிளாசிபிகேஷன் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸை முடிக்க முடியும். எப்படி சால்வ் பண்ண முடியும்? ஆஃப் கோர்ஸ் we are going to include ஒரு ஆக்டிவேஷன் ஃபங்க்ஷன். அப்படியே கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. ஐ ஜஸ்ட் லெட் யூ நோ. இதே சேம் திங் நான் திருப்பியும் டிரா பண்றேன். ஸோ we are having x இந்த பக்கம், y இங்க இருக்கு. ஓகே, எக்ஸாக்ட்லி ஷர்மிளா, தேங்க்யூ ஃபார் த ஆன்சர். ஸோ இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல எனக்கு ஒரு த்ரெஷ்ஹோல்ட் அப்படின்னு சொல்லி நான் இங்க 0.5ன்னு வச்சுக்கிறேன். ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 0 and 1. ஓகே, ஸோ இங்க நம்மளுக்கு ஒரு டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு, இங்க நம்மளுக்கும் டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு. நான் இந்த இடத்துல ஒரு பெஸ்ட் ஃபிட் லைன் முதல்ல டிரா பண்ணிருந்தேன். அஃப்கோர்ஸ் எனக்கு இங்க பாத்தீங்கன்னா 75 அப்படிங்கிற வேல்யூஸ் வருது. இன் சச் அ கேஸ் நான் எனக்கு இங்க அவுட்லயர்ஸ் இங்க இருக்கோ இல்ல இங்க இருக்கோ, இந்த எக்ஸாக்ட் அவுட்லயர்ஸை கன்சிடர் பண்றதுனால எனக்கு இந்த இடத்துல ஒன்னு எனக்கு அஃப்கோர்ஸ் இந்த த்ரெஷ்ஹோல்ட் வேல்யூஸும் எனக்கு சேஞ்ச் ஆகுது. பட் அதே நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா 75க்கு மேல இருக்கிறவங்க எல்லாம் ஒபிசிட்டி அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டு இருந்தது, திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா 80 எனக்கு ஒபிசிட்டி இல்லைன்னு வருது. ஏன்? ஏன்னா நான் இந்த இடத்துல 85 தான் நான் வந்து ஒபிசிட்டி அப்படிங்கிற மாதிரி when I consider this outliers. ஸோ இந்த மாதிரியான சமயத்தில் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க, we are just going to include ஒரு ஆக்டிவேஷன் ஃபங்க்ஷன். அண்ட் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆக்டிவேஷன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கு. ஸோ when we are just going to take on deep learning பண்ணும்போது ஒவ்வொரு ஆக்டிவேஷன் ஃபங்க்ஷன்ஸையும் நம்ம இன்டெப்த்தாக நான் பார்க்கலாம், டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். பட் இங்க அதுல ஒரே ஒரு ஆக்டிவேஷன் ஃபங்க்ஷன்ஸை நான் இங்க இன்க்ளூட் பண்ண போறேன். அது பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்மாய்டு. இந்த சிக்மாய்டு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே கொஞ்சம் கவனிங்க. வாட் எவர் இட் இஸ் எபோவ் திஸ் 1, இந்த அவுட்லயர்ஸை இன்க்ளூட் பண்றதுனால இந்த 1 2ஆ மாறப்போதா இல்ல 3ஆ மாறப்போதா? இல்ல, வாட் எவர் த எபோவ் திஸ் 1, yeah, it is going to be 1. அண்ட் அதே மாதிரி வாட் எவர் த டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் பிலோ திஸ் 0, it is going to be 0. அப்படி இருக்கும்போது நான் என்ன பண்ண போறேன், இந்த இடத்துல ஒரு ட்ரங்கேஷன் பண்றேன் அண்ட் இந்த இடத்துலயும் ஒரு ட்ரங்கேஷன் பண்றேன். ஸோ 0க்கு மேல என்னதான், சாரி 0க்கு கீழே என்னதான் வேல்யூ இருந்தாலும் அது 0 தான், 1க்கு மேல என்னதான் வேல்யூ இருந்தாலும் அது 1 தான். ஸோ இந்த இடத்துல அப்படியே கொஞ்சம் கவனிங்க, திஸ் இஸ் வாட் நம்மளுக்கு சிக்மாய்டு ஃபங்க்ஷன். அப்படியே ஒரு எஸ் மாதிரி நம்மளுக்கு வருது பாருங்களேன். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் நம்மளுக்கு சிக்மாய்டு ஃபங்க்ஷன். So in the exact sigmoid function நம்மளுக்கு ranges from 0 to 1 அப்படிங்கிற மாதிரியான assumptionsல இருக்கும். ஓகே, ஸோ இதோட எக்ஸாக்ட் ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா
Yeah, it is 1 by 1 plus e to the power of minus z. Is it clear? So sigmoid oda exact formula இதுதான். So இந்த ஃபார்முலாவை நாம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா of course இந்த z-க்கு பதிலா நம்மளோட loss functionalities-அ இங்க இன்க்ளூட் பண்ணி we can derive it. சரி, இது எப்படி derive பண்றது அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். சரி, இதுல யாருக்காவது ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குங்களா? So இப்போ நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணினோம் அப்படின்னா what is linear regression and அந்த linear regressionல outliers இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் நம்மளுக்கு நல்ல மாடல் வேணும் அப்படிங்கிறது தான் விஷயம். So we just got a good model and அதுல நம்மளுக்கு error கம்மியாகுது. We are just making the prediction and analysis. அதே சேம் ஒரு கிளாசிபிகேஷன் வரும்போது நம்ம லீனியர் ரெக்ரெஷனை எடுக்கல, லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரெஷனுக்கு போறோம். அண்ட் அதுவும் இங்க பாத்தீங்கன்னா மெயினா பைனரி கிளாசிபிகேஷன். அப்படி அந்த கிளாசிபிகேஷன் நாம போகும்போது இந்த லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரெஷன் நம்மளுக்கு ரொம்பவுமே யூஸ் ஆகுது டு சால்வ் திஸ் டைப் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி. எப்படி? ஏன்னா இதுல நாம ஆல்ரெடி ஸ்பெசிஃபை பண்ண மாதிரி அப்படியே கொஞ்சம் நான் முன்னாடி போறேன், கவனிங்க. வாட் ஐ ஹாவ் ஜஸ்ட் ஸ்பெசிஃபைட், நோ அவுட்லையர்ஸ். ஸோ இந்த அவுட்லையர்ஸ் இல்லாம தான் நம்மளுக்கான எக்ஸாக்ட் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ். இதே அவுட்லையர்ஸை நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணியிருந்தாலும் வாட் இட் இஸ் த திங், வி ஆர் ட்ரங்கேட்டிங். இந்த இதுக்கு மேல 1க்கு மேல என்னதான் வேல்யூ இருந்தாலும் அது 1 தான். அண்ட் அதே மாதிரி 0க்கு கீழே என்னதான் 1 இருந்தாலும், ஈவன் தோ நெகட்டிவ்ஸ்ல எனிதா இருந்தாலும் யா இட் இஸ் கோயிங் டு பி 0. ஸோ இந்த இடத்துல பை இன்க்ளூஷன் ஆஃப் திஸ் ஆக்டிவேஷன் ஃபங்க்ஷன் நம்மனால இந்த கிளாசிபிகேஷன் ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ண முடியும். ஸோ we are going to take this as an methodology. சரி, இப்போ இதே சேம் மல்டி கிளாசிபிகேஷனா இருந்துச்சுன்னா, அண்ட் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க மல்டி கிளாசிபிகேஷன் அப்படின்னு இருக்கும்போது ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்குன்னு வைங்களேன். ஸோ சம் ஃபியூச்சர் F1, F2, F3 அப்படிங்கிற மாதிரி 3 ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்கு. ஐ ஜஸ்ட் மேக் இட் ஓகே. திஸ் இஸ் மல்டி கிளாசிபிகேஷன். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 3 ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்கு அண்ட் இந்த எக்ஸாக்ட் அவுட்புட் தான் நம்மளுக்கான டார்கெட். ஸோ வாட் எவர் பி த ஃபியூச்சர்ஸ், நம்ம எனி ஃபியூச்சர்ஸ் எடுத்துக்கிறோம். ஸோ இதோட டார்கெட் நம்மளுக்கு என்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேபி 1, 0, 2, 2, 0, 1 இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு கிளாசிஃபை ஆகுது. அஃப்கோர்ஸ் இதில் நம்மளுக்கு மல்டிப்ளிகேஷன் கிளாசிஃபிகேஷன்ஸ் எப்படி வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க. லெட் வி ஜஸ்ட் ஹாவ் திஸ் இஸ் அவர் எக்ஸ், திஸ் இஸ் அவர் ஒய். ஓகே, நம்மளோட கிளாசிபிகேஷன் எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம். ஒன் திங் இப்படியும் நம்மளுக்கு போடலாம், இல்ல நம்மளுக்கு பெஸ்ட் ஃபிட் லைனா இப்படியும் இருக்கலாம், இல்லனா ஸ்லோப் இப்படி வருது அப்படின்னா m is equal to -1 ஆவும் இப்படியும் இருக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சர்ல யா லெட் ஐ ஜஸ்ட் டிரா லைக் திஸ். ஸோ பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு அண்ட் இந்த இடத்துல ஒரு டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் கிளாசிஃபை ஆயிருக்கு அண்ட் இங்க ஒரு டேட்டா பாயிண்ட் கிளாசிஃபை ஆயிருக்கு. அதாவது 3 கேட்டகரிஸ்ல இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா. ஸோ ஹவு வி ஆர் ஜஸ்ட் கோயிங் டு டேக் திஸ், இந்த எக்ஸாக்ட் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி ஒன்னு அப்படியே பைனரியா எடுத்துக்கிட்டு இந்த பைனரியில திஸ் ஒன் ஆல்சோ பைனரி ஆஃப் திஸ். ஸோ we are going to make it a new data points. அந்த ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ்ல தான் நம்ம எடுத்துட்டு போவோம். ஸோ இதுல என்ன நம்ம பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸும் நம்ம கொடுக்கலாம். ஸோ இதே சேம் திங் பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஜஸ்ட் மேக் யூ ஒன் மோர். ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா F1, F2, F3 அப்படின்னு இருந்துச்சு. அவுட்புட் அப்படின்னு நான் ஸ்பெசிஃபை பண்ணேன். ஐ டோன்ட் நோ வெதர் ஐ எம் ரைட் ஆர் நாட். 1, 0, 2, 2, 0, 1 அந்த மாதிரி நான் ஸ்பெசிஃபை பண்ணுவீங்களா. ஸோ இந்த இடத்துல ஹவு அவர் அவுட்புட் வுட் பி, ஸோ அவுட்புட் 1 இருக்கணும், அவுட்புட் 2 இருக்கணும், இல்லைனா சாரி அவுட்புட் 0, அவுட்புட் 1 இருக்கணும், இங்கே அவுட்புட் 2 இருக்கணும் அப்படின்னு நான் ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறேன். ஸோ இந்த சமயத்தில் அவுட்புட் 0 எங்க, this one and this one. Other thing it would 0 and இங்க அவுட்புட் 1. ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா அவுட்புட் 1 எனக்கு 2 இடத்துல இருக்கு. வாட் அபவுட் த அதர் திங், நான் அதரை கன்சிடர் பண்ண போதே இல்லை. ஸோ அண்ட் அதே மாதிரி ஃபார் அவுட்புட் 2, ஸோ இங்கேயும் பாத்தீங்கன்னா we are just going to have 0, 0, 1, 1 and 0, 0. ஸோ இந்த மாதிரியான எக்ஸாக்ட் இன்புட் ஃபியூச்சர்ஸ்ல தான் நம்மளுக்கு ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் போகும். அப்படி இன்புட் ஃபியூச்சர்ஸ்ல போனீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது ரெண்டுத்தையுமே நம்ம கன்சிடர் பண்ணி ஒரு பைனரி ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் அண்ட் அடுத்து இது ரெண்டையுமே கன்சிடர் பண்ற மாதிரி ஒரு பைனரி ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் அண்ட் இது ரெண்டையும் கன்சிடர் பண்ற மாதிரி ஒரு பைனரி ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ். உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ அக்கார்டிங் டு தட் யூ கேன் ஜஸ்ட் மேக் அ டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன், ஃபியூச்சர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்துட்டு போயிட்டு யூ கேன் சால்வ் திஸ்.
So this is what a functionality behind the multi-class classification. சரி, இப்போ அடுத்த விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா performance matrix. So இந்த performance matrixல நம்ம linear regressionsல நம்ம சில விஷயம் டிஸ்கஸ் பண்ணோம். அதே சேம் லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரெஷன்ஸ்ல நான் இங்க சொல்ற விஷயத்தை அப்படியே கொஞ்சம் கவனிங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பெர்ஃபார்மன்ஸ் மேட்ரிக்ஸ்ல சொல்றேன். ஸோ இதில் நம்ம இன்னைக்கு என்னென்னலாம் பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அஃப்கோர்ஸ் அக்யூரஸியை டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் அண்ட் கன்ஃபியூஷன் மேட்ரிக்ஸை டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் அண்ட் தேர்ட் ஒன் precision, fourth one it is recall and fifth one F score. Okay, so இந்த இடத்துல பாருங்க ஒரு விஷயமா நம்ம கிளாசிஃபிகேஷன் பண்ணணும். அப்படி நம்ம கிளாசிஃபிகேஷன் பண்ணும்போது ஓகே நான் உங்களுக்கு ஒரு மெத்தடாலஜி சொல்றேன். ஸோ இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இதே obesity-யை நம்ம ஒரு டேட்டாவா எடுத்துக்கிட்டோம். இந்த obesity டேட்டாஸ்ல பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு 10 வேல்யூஸ் இருக்குன்னு வைங்களா, 10 ரெக்கார்ட்ஸ் ஆர் 10 வேல்யூஸ் இருக்கு. ஓகே, ஸோ இந்த 10 ரெக்கார்ட்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும்போது எனக்கு 50 வந்து ஒபிசிட்டியும் 50 வந்து நான் ஒபிசிட்டியும் இருக்கு. ஸோ 50-50% அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு. ஸோ இந்த இடத்துல அஃப்கோர்ஸ் நான் டேட்டாவை எப்படி பார்க்குறேன் அப்படின்னா எனக்கு பேலன்ஸ்டு டேட்டாவா இருக்கு. ஓகே, டேட்டா வந்து எனக்கு பேலன்ஸ்டு டேட்டாவா இருக்கு. ஸோ இந்த எக்ஸாக்ட் பேலன்ஸ்டு டேட்டால நான் ஒரு ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் ஆர் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்றேன் அப்படின்னா அஃப்கோர்ஸ் இட் கேன் ஜஸ்ட் கோ வித் த அக்யூரசி. அண்ட் இங்க அக்யூரசியை நான் கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் கரெக்ட் ப்ரிடிக்ஷன் டிவைடட் பை டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ப்ரிடிக்ஷன். நான் திருப்பியும் ரிப்பீட் பண்றேன், நம்பர் ஆஃப் கரெக்ட் ப்ரிடிக்ஷன் டிவைடட் பை டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ப்ரிடிக்ஷன். ஸோ இது எங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பேலன்ஸ்டு டேட்டால இருக்கும்போது இது ஃபைன். சரி, அப்போ இன்பேலன்ஸ்டு டேட்டாவா இருக்கு அப்படின்னா வாட் வி ஹாவ் டு டூ? யா அஃப்கோர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அந்த இன்பேலன்ஸ்டு டேட்டாக்கு நாம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வி ஹாவ் டு கோ வித் த கன்ஃபியூஷன் மேட்ரிக்ஸ். ஓகே, அந்த கன்ஃபியூஷன் மேட்ரிக்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு ஆக்சுவல் டேட்டா. ஸோ ஆக்சுவல் டேட்டா அப்படிங்கும்போது நான் இங்கே வந்து நோ அப்படின்னு ஸ்பெசிஃபை பண்ணிக்கிறேன், இங்கே எஸ். ஸோ வாட் இஸ் த ப்ரிடிக்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயும் நோ அண்ட் எஸ் அப்படின்னு நான் ஸ்பெசிஃபை பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இப்போ இங்கே கவனிங்க. ஸோ வாட் இஸ் அவர் ஆக்சுவல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது நோ. அப்போ எனக்கு இந்த இடத்துல ப்ரிடிக்ஷனும் நோ அப்படின்னு வருது அப்படின்னா யா இட் இஸ் ஸ்பெசிஃபைட் ஆஸ் லைக் எ ட்ரூ பாசிட்டிவ். ஓகே, ஸோ ட்ரூ பாசிட்டிவ் அப்படிங்கிறது ஆக்சுவலும் அதே தான், ப்ரிடிக்ஷனும் அதே தான். அப்படிங்கும்போது இட் கம்ஸ் அஸ் லைக் ட்ரூ பாசிட்டிவ். அண்ட் அதே சேம் திங் ஆக்சுவல் எஸ். ஓகே, ஆக்சுவல் எஸ் ப்ரிடிக்ஷன் அப்படிங்கும்போது அப்படியே கொஞ்சம் கவனிங்க. எனக்கு இந்த இடத்துல நோ வந்துச்சு அப்படின்னா வாட் இட் இஸ் சொல்லுங்க பாப்போம். எஸ், கமான் கமான். எஸ் எஸ். ஓகே, இட் இஸ் பாத்தீங்கன்னா அஃப்கோர்ஸ் எஸ்ஸும் நோவுமே அது ஃபால்ஸ். அண்ட் அதே சமயத்துல எனக்கு எஸ் வரணும், ஆனா எனக்கு இங்க நோ வந்திருக்கு. இட் இஸ் ஆல் அபவுட் அ நெகட்டிவ். ஓகே, அண்ட் ஞாபகத்துல வச்சுக்கோங்க எனக்கு இந்த இடத்துல நோ அண்ட் இந்த இடத்துல எஸ். ஸோ விச் இட் இஸ் ஸ்பெசிஃபைட் அஸ் லைக் ஃபால்ஸ் பாசிட்டிவ். ஆக்சுவலா நான் நோன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன், ஆனா அதே சமயத்துல எனக்கு நோ வருது. பட் ஆனா இந்த இடத்துல எனக்கு ப்ரிடிக்ஷன் வரும்போது எஸ் வருது. ஓகே, when you just go here இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு இருக்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ட்ரூ நெகட்டிவ். ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸை வச்சு தான் we are just going to make this is the exact one what we are going to analyze it. ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கான கன்ஃபியூஷன் மேட்ரிக்ஸ். So negative no அப்படிங்கும்போது 0 and I just specify this is what 1
அண்ட் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல நோ அப்படிங்கும்போது 0, இந்த இடத்துல 1 அப்படிங்கிறத ஸ்பெசிஃபை பண்ணிடுறேன். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் த ஆக்சுவல் கிளாஸஸ். எனக்கு ப்ரிடிக்ஷன் கிளாஸஸ் இப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா ஹவ் வி ஆர் ஜஸ்ட் கோயிங் டு மேனேஜ் இட். ஓகேங்களா? சரி, சரி, இந்த ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸை நம்ம எப்படி எடுத்துட்டு போகலாம் அப்படிங்கிறத ஸ்பெசிஃபை பண்றேன், கவனிங்க. ஸோ வென்எவர் வி ஆர் மேக்கிங் ஒரு பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன மாதிரியான கிளாசிஃபிகேஷன் அவுட்புட் வருது? ஓகே, எனக்கு அதே சேம் ஒரு லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரெஷன் பைனரி கிளாசிஃபிகேஷன்ல போடுறேன். எனக்கு இங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒபிசிட்டி அப்படிங்கிறத ஸ்பெசிஃபை பண்றேன். இங்க வந்து நான் ஒபிசிட்டி அப்படிங்கிறத ஸ்பெசிஃபை பண்றேன். இந்த சமயத்துல எனக்கு இங்க இருக்கிற ஒரு டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் எனக்கு நான் ஒபிசிட்டி அப்படிங்கிற மாதிரியும், அதே இங்க இருக்கிறது எனக்கு இங்க ஒபிசிட்டி அப்படிங்கிற மாதிரியும் ஒரு மாத்தி எனக்கு வருது அப்படின்னா இதை நாம எப்படி அனலைஸ் பண்றது? அஃப்கோர்ஸ் இந்த விஷயத்துக்கும் நாம கன்ஃபியூஷன் மேட்ரிக்ஸை தான் டிபெண்ட் பண்ண போறோம். அண்ட் அதே சமயத்துல ஞாபகத்துல வச்சுக்கோங்க, இம்பேலன்ஸ்டு டேட்டாவா இருந்துச்சு அப்படின்னாலும், இம்பேலன்ஸ் டேட்டா அப்படிங்கும்போது as like 80-20 90-10. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு 80 டேட்டாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஒபிசிட்டி அப்படின்னே வந்துட்டு இருக்கு, 20 மட்டும்தான் நான் ஒபிசிட்டின்னு வருது. ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ட்ரெயின்டு நிறைய விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸாக்ட் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸில் எனக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஒபிசிட்டிலேயே வந்து எல்லாமே இது பண்ணுறதுனால மேபி ராங்லி ப்ரிடிக்டட் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ்க்கு போகலாம். ஸோ இதெல்லாம் நான் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பை யூசிங் திஸ் கன்ஃபியூஷன் மேட்ரிக்ஸில் நம்ம பார்க்க போகிற இந்த 4 விஷயம், ட்ரூ பாசிட்டிவ், ட்ரூ நெகட்டிவ், ஃபால்ஸ் பாசிட்டிவ் அண்ட் ஃபால்ஸ் நெகட்டிவ் அப்படிங்கிற இந்த எக்ஸாக்ட் கிளாசிஃபிகேஷன்ஸ் வச்சு தான் போக போகிறோம். அப்போ இம்பேலன்ஸ்டுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பெர்ஃபார்மன்ஸ் மேட்ரிக்ஸுக்கு ஏத்தாப்புல we are just going to make a precision. இந்த precision அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, of course I just write you the formula. It is true positive divided by true positive plus false positive. And அதே சமயத்துல ஞாபகத்துல வச்சுக்கோங்க, if we are just going for recall, and இந்த recall பார்த்தீங்கன்னா of course நம்மளுக்கு இங்க போகிறது with the functionalities of negativity. ஓகேங்களா? ஸோ ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க, இந்த மாதிரியான இம்பேலன்ஸ்டு டேட்டா அப்படின்னு இருக்கும்போது ப்ரிசிஷன் அண்ட் ரீகால் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுக்கான பெஸ்ட் சொல்யூஷன். ஓகேங்களா? ஃபைன். சரி, இப்போ ஒரு லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரெஷனை நம்ம எடுக்க போறோம். அண்ட் அந்த எக்ஸாக்ட் லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரெஷன்ல பேக்கா இருக்கிற மேத்தமெட்டிக்கல் இன்ட்யூஷனை, அதாவது இந்த எக்ஸாக்ட் கால்குலேஷனை நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். ஒரு நிமிஷம். ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த சேம் டயக்ராமை நான் இங்கே ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறேன். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு இதை நான் திருப்பியும் இந்த சேம் திங் ஒபிசிட்டி போகலாம், வெதர் இட் இஸ் கன்சிடர் அஸ் அன் ஹார்ட் டிசீஸ், எஸ், ஹார்ட் டிசீஸ், நோ, அந்த மாதிரி உங்களுக்கு என்ன மாதிரியான கிளாசிஃபைடு டேட்டாஸ் வேணுமோ ஐ ஜஸ்ட் ஹேவ் இட் அஸ் அன் எக்ஸாம்பிள். ஓகே, இதுதான் எக்ஸாக்ட் டேட்டா, ஆக்சுவல் அண்ட் டுவர்ட்ஸ் த ப்ரிடிக்ஷன். ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு ராங்லி ப்ரிடிக்டட், லெட் ஐ ஜஸ்ட் ஹேவ் திஸ். அண்ட் அதே மாதிரி இங்கே ஒரு ராங்லி ப்ரிடிக்டட். சரி, இப்போ எனக்கு இந்த இடத்துல பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ்னு இருக்கு. ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க, this exact line is a linear separable. According to the linear algebra, we are having ஒரு best fit line வச்சிருக்கோம். இந்த best fit line வச்சு whatever comes above it is positive, whatever comes below it is negative அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம ஒரு கிளாசிஃபிகேஷன் பண்றோம். ஓகேங்களா? சரி, அண்ட் டு பி திங் நம்ம ஆல்ரெடி நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். தட் இஸ் y is equal to mx plus b அப்படின்னு போகலாம், ஆர் எல்ஸ் θ 0 plus θ 1 b அப்படிங்கிற மாதிரி போகலாம், இல்லைனா β0 plus β1 x அப்படிங்கிற மாதிரியும் போகலாம், ஆர் எல்ஸ் dou transpose x plus b அப்படிங்கிற மாதிரியும் போகலாம். Okay, now let me just take this one. ஏன்னா எனக்கு வந்து வெக்டார்ஸ் இருக்கு. So let I just take this vector functionalities நான் எடுத்துக்கிறேன்னு வைங்களேன். So according to this linear functionality, முதல்ல எப்படி இதை எக்ஸாக்டா கிளாசிஃபை பண்றீங்க? இதுவும் இது பாசிட்டிவும் இது நெகட்டிவ்னு எப்படி நீங்க கிளாசிஃபை பண்றீங்க அப்படின்னா, அஃப்கோர்ஸ் ஒரு லீனியர் அல்ஜீப்ரால ஒரு பிளேன் இருக்குன்னு வைங்களேன். ஸோ இந்த பிளேன்ல எனக்கு இங்க ஒரு டேட்டா பாயிண்ட் இருக்கு. ஸோ இந்த எக்ஸாக்ட் டேட்டா பாயிண்ட் ஃபர்ஸ்ட் டைரக்ஷன் and second one distance.
ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கான W. ஸோ இந்த இடத்துல எனக்கு டிஸ்டன்ஸை கால்குலேட் பண்ணணும். விச் ஒன்? இந்த பர்டிகுலர் டேட்டா பாயிண்ட்டுக்கும் இந்த பிளேனுக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸை நான் கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா திஸ் இஸ் ஹவு ∂t + b. ஆனால் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க, இந்த எக்ஸாக்ட் டிஸ்டன்ஸை நான் கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த இடத்துல எனக்கு ∂t + b அப்படிங்கிறது மட்டும் பத்தாது. கரெக்டாக எந்த இடத்துல இந்த டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியணும். தட் இஸ் டுவர்ட்ஸ் த பாசிட்டிவா நெகட்டிவா அப்படின்னு. அப்படி இருக்கும்போது இட் ஹாஸ் டு பி டிவைடட் பை அ யூனிட் வெக்டார். ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க, இது நம்மளுக்கு யூனிட் வெக்டார். ஓகே, அப்ப இங்க B என்னது? அஃப்கோர்ஸ் நம்மளுக்கு பாத்தீங்கன்னா இங்க நம்மளுக்கு கரெக்டா ஒரிஜின்ல தான் பாஸ் ஆகுது. ஸோ நம்மளுக்கு இன்டர்செப்ஷன்ஸ் எதுவுமே இல்லை. இன் சச் கேஸ் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும், mx + b or c வாட் எவர் யூ ஜஸ்ட் ஸ்பெசிஃபை. இங்க mங்கிறது வந்து ஸ்லோப்பு, xங்கிறது வந்து டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் அண்ட் c அப்படிங்கிறது இன்டர்செப்ட் பாயிண்ட். ஸோ இங்க நம்மளுக்கு 0,0 அப்படின்னு போகும்போது நம்மளுக்கு b is also 0 அக்கார்டிங் டு திஸ் டிஸ்டன்ஸ். அப்போ நம்மளுக்கு ஆன்சர் என்ன வரும்? அஃப்கோர்ஸ் சூப்பர். ஸோ ∂x + ∂tx மட்டும் தான் நமக்கு இங்க வருது. சரி, இப்போ இந்த பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸை இஃப் வி வாண்ட் டு ப்ரிடிக்ட் அ y, இது கரெக்டா ஒபிசிட்டியா இல்ல நான் ஒபிசிட்டியா ஆர் பாசிட்டிவா நெகட்டிவா இப்படி நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற பட்சத்துல எஸ் காஸ்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்? we have to make y into ∂tx. ஸோ இதுதான் காஸ்ட் ஃபங்க்ஷன். ஏன் காஸ்ட் ஃபங்க்ஷன்? அஃப்கோர்ஸ் இண்டிவிஜுவல் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொன்னாதான் நம்ம அது லாஸ் ஃபங்க்ஷன். அஃப்கோர்ஸ் சம்மேஷன் ஆஃப் திஸ். அப்ப சம்மேஷன் ஆஃப் திஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம எப்படி எடுத்துட்டு போக போறோம்? அப்படியே கொஞ்சம் கவனிங்க. ஸோ இங்க நம்மளுக்கு காஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சம்மேஷன் ஆஃப் my I is equal to 1 to n where each and every data point அப்ப I. அதே மாதிரி each and every vector point அதோட transpose and xi. So this is what the cost function. ஓகே, நான் இன்னும் இங்க நிறுத்தல, அப்படியே கொஞ்சம் கவனிங்க. இப்போ நம்மளுக்கு 4 விஷயம் இருக்கு. அதாவது என்ன அப்படின்னா ஆக்சுவலா ஏதோ ஒரு பாயிண்ட், இந்த ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறேன்னு வைங்களேன், இது கேஸ் 1. ஓகே, அதே மாதிரி இங்க இன்னொரு விஷயம் எடுத்துக்கிறேன், இது கேஸ் 2 அண்ட் ராங்லி ஸ்பெசிஃபைடு இந்த இடத்துல கேஸ் 3 அண்ட் இந்த இடத்த கேஸ் 4. இந்த 4 கேஸையும் இப்போ நான் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டா டிஸ்கஸ் பண்றேன். அப்படியே கொஞ்சம் கவனிங்க. வாட் வி ஆர் கோயிங் டு டூ? ஓகே, ஸோ விஷயம் கேஸ் 1 ஓடது. ஓகே, யூ வாண்ட் த டிராயிங்? ஓகே, நோ ப்ராப்ளம், ஃபைன். ஐ ஜஸ்ட் ட்ரா ஹியர் அகெயின். பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் நம்மளுக்கு இருந்துச்சு. நான் இங்கே ஒரு 2-3 டேட்டா பாயிண்ட்டை மட்டும் நான் இங்கே ட்ரா பண்ணிக்கிறேன். இப்படி இருக்கு. அண்ட் இந்த இடத்துல ஒரு ராங்லி கிளாசிஃபைட் அண்ட் இந்த இடத்துல ஒரு ராங்லி கிளாசிஃபைட். ஸோ இது நம்மளுக்கு கேஸ் 1, இது நம்மளுக்கு கேஸ் 2 அண்ட் ராங்லி கிளாசிஃபைடான இது கேஸ் 3 அண்ட் இங்க ஒரு ராங்லி கிளாசிஃபைடான கேஸ் 4. இது நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் ராங்லி கிளாசிஃபைட் அப்படிங்கிறது. ஓகே, சரி. இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா நான் கேஸ் 1 எடுத்துக்கிறேன். கவனிங்க, இந்த கேஸ் 1 அஃப்கோர்ஸ் நம்மளுக்கு பாத்தீங்கன்னா y which is not equal to 1 அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியுது. ஆனா இதே சேம் நம்மளோட டேட்டா எங்க இருக்கு? greater than towards this plane. ஸோ நம்மளுக்கு இங்க லீனியர் செப்பரபிள் லைன் அப்படின்னு ஸ்பெசிஃபை பண்றோம். அதை பெஸ்ட் ஃபிட் லைன் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்க சொல்லலாம். ஸோ இந்த எக்ஸாக்ட் லேனுக்கு கிரேட்டரா இருக்கு. ஸோ என்னோட பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா y into ∂tx which is greater than 0. ஓகே, அப்ப அதுவும் பிளேஸ் ஆனதும் அதே greater than 0ல தான் இருக்கா? எஸ்ஸா? எஸ், அஃப்கோர்ஸ் அது எஸ் அப்படிங்கிறதுனால it is an acceptable and it is rightly classified. ஓகே, அப்போ இதே சேம் திங் செகண்ட் 1 எடுத்துக்கிறேன். கேஸ் 2 பாருங்க இங்க இருக்கு. ஸோ இதையும் நான் இங்க ∂tx which is less than 0. ஆமா, it is below the thing which is of course correctly classified. ஆனா ஞாபகத்துல வச்சுக்கோங்க, எனக்கு when this functionality பண்ணும்போது it is less than 0 அப்படின்னு வருது. பட் இதே சேம் எனக்கு கேஸ் 3 பாத்தீங்க அப்படின்னா should be less than 0 but it is not. So which is specified? It is a wrongly classified. And அதே சமயத்துல நம்மளுக்கு 4 அப்படிங்கிறதும் it is not correctly classified.
ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயத்துல எல்லாம் பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு சில இடத்துல பாசிட்டிவிட்டியும் இருக்கு, நெகட்டிவிட்டியும் இருக்கு. சரி, அப்படி இருக்கிற சமயத்தில் ஹவு வி ஆர் ஜஸ்ட் கோயிங் டு மேக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்தோட டேட்டா பாயிண்ட்ஸையும் கம்பைன் பண்ணி தான் வி ஹாவ் டு கால்குலேட் த காஸ்ட் ஃபங்க்ஷன். அப்போ காஸ்ட் ஃபங்க்ஷனை கால்குலேட் பண்ணணும்னா அஃப்கோர்ஸ் சம்மேஷன் ஆஃப் I, which is 1 to n data, n number of datas, and yi, do I, and xi. Fine. So இந்த இடத்துல நம்ம காஸ்ட் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் அப்படின்னு பார்க்கறதுக்கு ஒரு ஆக்டிவேஷன் ஃபங்க்ஷன்ஸை நம்ம முன்னாடியே டிஸ்கஸ் பண்ணினோம். தட் இஸ் y 1 by 1 plus e to the power of minus z, and இந்த zக்கு பதிலா இந்த எக்ஸாக்ட் ஈக்குவேஷன் காஸ்ட் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸை நாம ஆட் பண்ண போறோம். So which it is going to give is 1 by 1 to the power of 1 plus e to the power of minus yi do ix thing. இங்க xi வரணும். ஸோ இதுதான் எக்ஸாக்டா நம்ம லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரெஷன் அப்படின்னு நம்மளுக்கு கால் பண்ணும்போது இந்த எக்ஸாக்ட் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி தான் அப்ளை ஆகுது. ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம பார்த்த விஷயம் எல்லாம் என்ன? ரைட்லி கிளாசிஃபைட், ராங்லி கிளாசிஃபைட், அதாவது ரைட்லி பாசிட்டிவ், ரைட்லி நெகட்டிவ், wrongly positive, wrongly negative. So இந்த மாதிரியான விஷயத்துக்கு confusion matrix is the best one. And அந்த exact confusion matrixல if it is an imbalanced functionalities இருந்தா kindly just go for precision or recall. இதுவே நம்மளுக்கு பேலன்ஸ்டா இருந்துச்சுன்னா we can take the accuracy. சரி, இதை அப்படியேவும் ஒரு ரியல் டேட்டா டைம்ல நாம அப்ளை பண்ணி பார்க்கலாமா? ஃபைன். இதுல யாருக்காவது ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கேளுங்க. லெட் வி ஜஸ்ட் மேக் திங்க். இஃப் எனிஒன் ஹேவிங் எனி டவுட்ஸ் அப்படியே கொஞ்சம் கேளுங்க. so that I can just make use. Or else let me just go on. Okay. Okay, no doubts. Okay, fine. Sure. Now let me just create a program. Okay, in the program I'm just going to use enhance பண்ணிடுறேன். Hope I think this is fine. Okay, so இன்னைக்கு நம்ம என்ன எக்ஸாக்ட்டா பார்க்கறோம் அப்படினா let I just make here regression. Okay, so இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா first of all usually என்னோட thing necessary libraries include பண்ணனும். That is what? So let I include libraries. Okay, so what are all the important libraries? First of all ஒரு data set use பண்ண போறேன். So let we have pandas as pd, and அதே மாதிரி maybe sometimes நம்ம numpy-யும் யூஸ் பண்ணலாம் for mathematical calculation. So அதனால numpy யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். நான் alias name np அப்படிங்கறத வச்சிடுறேன். And we go for matplotlib. Okay, so matplotlib எதுக்காக யூஸ் பண்றோம்? Can anyone specify? Yes, please. Yes, Sharmila இருக்கீங்க நினைக்கிறேன். Yes. What is for this? Okay, fine. So it is a data visualization. Okay, one more thing adalum irukku. So we are going for Seaborn. Okay, adukku or alias name kodutaren sns. Fine. Okay, so this is what? Thank you Kadreshan. Actually for graph அப்படினு சொல்றது okay, but ana technically we have to specify for data visualization அப்படிங்கிறது. So it is a library which is used for data visualization. Okay, fine.
ஸோ இப்போ இதுக்கான நம்மளுக்கான டேட்டாஸ் இங்கே ஒரு இடத்துல இருக்கு. ஸோ இந்த டேட்டாஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டைட்டானிக் டேட்டா. சரி, இந்த டைட்டானிக் டேட்டாவை பற்றி ஒரு லைட்டான ஒரு விஷயம் நான் ஸ்பெசிஃபை பண்ணிடுறேன். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நம்மளுக்கு பேசஞ்சர் ஐடி இருக்கு. சர்வைவ்டு அப்படிங்கிறது டார்கெட். ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துல டார்கெட் அப்படிங்கிறது சர்வைவ்டு. ஸோ நம்மளுக்கான டேட்டாஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 0 and 1 அப்படின்னு ஸ்பெசிஃபை ஆயிருக்கு. ஸோ 0 and 1 அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா he is survived or he or she is survived. 0 அப்படிங்கிறது it is not alive அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயம். ஓகே, ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பேசஞ்சர் கிளாஸ் அண்ட் அந்த எக்ஸாக்ட் பேசஞ்சர் கிளாஸ் நம்மளுக்கு 3 கேட்டகரைஸ்டா இருக்கு. 1, 2 and 3 அப்படிங்கிற மாதிரி கிளாசிஃபைட் ஆயிருக்கு. அண்ட் நெக்ஸ்ட் இட் இஸ் ஆல் அபவுட் த நேம் ஆஃப் த பேசஞ்சர். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அது நம்மளுக்கு டபுள் கோட்ஸ்ல இருக்கு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா செக்ஸ். ஸோ இட் இஸ் மேல் ஆர் ஃபீமேல் அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் இட் இஸ் ஆல் அபவுட் ஏஜ். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா 22, 23 and 38 இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏஜ். நெக்ஸ்ட் டேட்டா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஐபி எஸ்பி, அதாவது கரெக்டா அந்த பர்டிகுலர் பேசஞ்சர் யாரு, இந்த எக்ஸாக்ட் பேசஞ்சர் வெதர் அக்கம்பனிட் வித் சிப்ளிங் இல்லைனா ஸ்பவுஸ். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிப்ளிங் ஆர் ஸ்பவுஸ் அப்படிங்கிற மாதிரியும், சிப்ளிங் அப்படின்னா எத்தனை சிப்ளிங். ஸோ கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேபி சிஸ்டர்ஸ் ஆர் பிரதர்ஸ் ஆர் கசின் சிஸ்டர் கசின் பிரதர் அந்த மாதிரி போயிருக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரியான பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸை இங்கே கொடுத்துருக்கோம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே 1 மேபி சிப்ளிங் 1 இருக்கலாம், இல்லைனா ஸ்பவுஸோட போகிறதுனால 1 அப்படிங்கிற மாதிரி ஸ்பெசிஃபை பண்ணிருக்கலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா பிஆர்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இது என்ன டேட்டா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பேரண்ட் ஆர் சைல்டு. ஸோ பேரண்டோடையோ இல்லை சைல்டோடையோ அக்கம்பனி பண்ணியிருக்காங்களா அப்படின்னு. அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஹாரிஸ் வந்து 0 அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ அவங்க கூட அக்கம்பனி பண்ணது மேபி சிப்ளிங் ஆர் ஸ்பவுஸா இருக்கலாம், பட் ஆனால் பேரண்ட் அண்ட் சைல்டு கிடையாது அப்படிங்கிறத இங்கே நம்மளால தெரிய வருது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இட் இஸ் ஆல் அபவுட் டிக்கெட். ஸோ டிக்கெட் அப்படிங்கும்போது இட் இஸ் அ ஆல்ஃபா நியூமரிக். அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேரு. ஸோ இட் இஸ் ஆல் அபவுட் த ஃபேர் அமௌண்ட். அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு கேபின். ஸோ இந்த கேபின் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த எக்ஸாக்ட் கேபின்ல அவங்க இருந்தாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ கேபின் அப்படிங்கும்போது ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ நம்மளுக்கு வர்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் ஆல்சோ ஒரு ஆல்ஃபா நியூமரிக் அப்படிங்கிற மாதிரியான வேல்யூ. அண்ட் லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட் நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்பார்க்டு. ஸோ இந்த இடத்துல எம்பார்க்டு அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு சின்ன வேல்யூஸ் இருக்கு, ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க. இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு எம்பார்க்டு அப்படின்னு வந்ததுல அப்படியே கொஞ்சம் கவனிங்க, டேட்டாஸ் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ், இந்த இடத்துல சி அப்படின்னு இருக்கு. எக்ஸாக்டா நம்மளுக்கு இங்க இருக்கிறது எல்லாமே லாஸ்ட் டேட்டா தான். ஓகேங்களா? ஸோ அந்த எக்ஸாக்ட் லாஸ்ட் டேட்டா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல எஸ் ஒன்று இருக்கு, இந்த இடத்துல சி அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு, அண்ட் ஒன் மோர் திங் கியூ. ஸோ இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த எக்ஸாக்ட் போர்ட்ல அவங்க இறங்கணும், தட் இஸ் எம்பார்கேஷன் அப்படிங்கிறது, போர்ட் ஆஃப் எம்பார்கேஷன். ஸோ அப்போ இந்த SCQ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சி அப்படிங்கிறது வந்து செக்போக், கியூ அப்படிங்கிறது கியூன்ஸ்டவுன், அண்ட் எஸ் அப்படிங்கிறது சவுத்தாம்ப்டன். ஸோ இதை மூணுத்தையும் ஸ்பெசிஃபை பண்றது தான் SCQ அப்படிங்கிறத நம்மளுக்கு இங்க கொடுத்துருக்காங்க. சரி, ஓகே. இப்போ டேட்டாவை என்ன அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் பார்த்தோம். அடுத்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா we are going to include this data. ஸோ நம்மளுக்கு அஃப்கோர்ஸ் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணிடுறேன். அண்ட் let me just include the second. ஸோ நான் ஹெட்டிங்கை போட்டுடுறேன். ஸோ இட் இஸ் மை யூஷுவல் திங் டு வந்து லோட் த டேட்டா. சரி, செகண்ட் டேட்டா நம்மளுக்கு என்னது, ஸோ நேம் வந்து டேட்டா அப்படின்னு நான் ஸ்பெசிஃபை பண்ணிடுறேன். அண்ட் ஃபார் யோர் இன்ஃபர்மேஷன் இங்கே நம்மளுக்கு இருக்கிறது டைட்டானிக் டேட்டா. ஸோ அதை நான் காப்பி பண்ணிக்கிறேன். அண்ட் இட் இஸ் அ CSV ஃபைல். ஸோ இந்த இடத்துல நான் read_csv யூஸ் பண்ண போறேன். அண்ட் இது இமீடியட் ஃபோல்டரா இருக்கிறதுனால நான் இங்க டைரக்டா டேட்டாவை அப்படியே இங்க வந்து நான் இன்க்ளூட் பண்ணிட்டேன். If or else நீங்க வந்து என்னன்னு கொடுக்கணும், பாத்த ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும். எஸ், ஓகே. நெக்ஸ்ட் வாட் இஸ் த திங் இஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிடுறேன். நான் டேட்டாவை பத்தி கொஞ்சம் ஒரு சின்ன விஷயம் எனக்கு தெரியணும். ஸோ அதனால ஹெட் அப்படிங்கிறத ஸ்பெசிஃபை பண்ணிடுறேன். ஸோ ஹெட் அப்படிங்கிறது அஃப்கோர்ஸ் வி ஜஸ்ட் கெட் த ஃபர்ஸ்ட் டாப் மோஸ்ட் 5 ரெக்கார்ட்ஸ். அப்படியே கொஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது, ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பேசஞ்சர் ஐடியில் 1 2 3 4 அப்படின்னு இருக்கு. அண்ட் கேட்பீங்க இது என்னன்னு 0 1 2 3ங்கிற 4
ஷர்மிளா சொல்லுங்க பாப்போம் இந்த 0 1 2 3 4 எல்லாம் what it is yes of course super Prithvi so it is all about index so in the exact index நம்ம provide பண்ணல system it just gives us the index so அப்போ இந்த head அப்படிங்கும்போது நமக்கு top most வந்துருது so let me just have the tail also so that last 5 records என்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா so நம்மளுக்கு பாத்தீங்கன்னா 890 அப்படிங்கிற இண்டெக்ஸ்ல நம்மளுக்கு 891 ரெக்கார்ட் இருக்கு யா தேங்க்யூ கதிரேசன் ஸோ இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா ஸோ டோட்டலா பேசஞ்சர் ஐடி 1ல இருந்து 891 வரைக்கும் நம்மளுக்கு இருக்கு ஓகே ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங்கும் நம்மளுக்கு டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸை கொடுக்குது சரி இப்போ வாட் இஸ் த திங் நம்மளோட தேர்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டெப் தட் இஸ் EDA தட் இஸ் எக்ஸ்ப்ளரேட்டரி டேட்டா அனாலிசிஸ் ஓகே ஸோ எக்ஸ்ப்ளரேட்டரி டேட்டா அனாலிசிஸ்ல ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த ஃபர்ஸ்ட் மோர் திங் இஸ் மிஸ்ஸிங் டேட்டால ஏதாவது மிஸ்ஸிங்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு இந்த இடத்துல நம்ம மிஸ்ஸிங் டேட்டா எங்கேயாவது இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கறதுக்கு கோடிங்ல நம்ம நிறைய பார்த்துட்டோம் பேண்டாஸ்ல எல்லாமே ஸோ நம்ம இங்க விஷுவலைசேஷன்ல கொஞ்சம் டைரக்டா அப்படியே ஜம்ப் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த விஷுவலைசேஷன்ல என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வி ஆர் ஹேவிங் ஓகே சீபான் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஸோ லெட் ஐ ஜஸ்ட் யூஸ் சீபான் ஓகே ஹீட் மேப் கொடுத்துட்றேன் அண்ட் இங்க பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு டேட்டா அப்படிங்கறத தான் நான் நேமா கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா ஸோ லெட் வி ஹேவ் டேட்டா இதுல இஸ் நல் எனிதிங் வெதர் இட் இஸ் நல் ஆர் நாட் அப்படிங்கறத கொண்டு வர சொல்ல போறேன் ஸோ இதை அப்படியே எக்ஸிக்யூட் பண்றேன் பார்ப்போம் கவனிங்க ஹவு மெனி நல் வேல்யூஸ் சரி எவ்வளோ நல் வேல்யூஸ் இருக்கு இங்க சொல்லுங்க பார்ப்போம் நல் வேல்யூஸ்ல பாத்தீங்கன்னா அஃப்கோர்ஸ் கேபின்ல நிறைய நல் வேல்யூஸ் இருக்கு அண்ட் அதே சமயத்துல ஏஜ்ல பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நல் வேல்யூஸ் இருக்கு ஃபைன் இத இன்னும் நம்ம டெப்தா நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம டிஸ்கிரைப் அப்படிங்கறதுலயும் நம்ம போகலாம் ஓகே கதிரேசன் நீங்க ஸ்பெசிஃபை பண்ணுங்க நம்ம டிஸ்கிரைப் அப்படிங்கறத நம்ம நிறைய சொல்லியிருக்கேன் வாட் இஸ் த மெயின் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் ஆஃப் டிஸ்கிரைப் சிம்பிளா சொல்லுங்க பாப்போம் எஸ் வாட் இஸ் டிஸ்கிரைப் நம்மளுக்கு என்ன டிஸ்கிரைப் என்ன கொடுக்குது or even Sarmila or Prithvi whatever you are no describe inner yes anyhow I just let you know what is the describe adukullara okay overview of data அப்படிங்கறத ஸ்பெசிஃபை பண்ணிருக்கீங்க கதிரேசன் exactly Prithvi specify பண்ணது it is a summary and information of data அப்படிங்கறத சொல்லிருக்கீங்க thank you and Sarmila actually age and cabin மட்டும் நீங்க missing dataவை சொல்றீங்க actually in the describe அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு statistical summary ஓகே சோ இத வந்து ஒரு statistical summary ன்னு சொல்லுவாங்க சோ இது என்ன அப்படி நமக்கு statisticsல கொடுக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா first of all இங்க நமக்கு காலம்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப லிமிட்டடா இருக்கு இல்லையா ஓகே இந்த டிஸ்கிரைப் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம ஜஸ்ட் பிளாங்கா டிஸ்கிரைப் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இட் ஜஸ்ட் கிவ்ஸ் ஒன்லி அபவுட் த நியூமரிக்கல் டேட்டா அப்ப நம்ம நான் நியூமரிக்கல் டேட்டாவை பார்க்க முடியாதா அப்படின்னு கேட்டா தாராளமா பார்க்கலாம் அதுக்கு we have to make it பர்டிகுலர் காலம்க்கு நம்ம டிஸ்கிரைப் அப்படின்னு நம்ம போடணும் and we have already discussed அதை நம்ம நிறைய ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்லயும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஐ திங்க் ஸோ இப்போ இந்த டிஸ்கிரைப் நம்மளுக்கு என்ன சொல்ல வருது பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டோட்டலா நம்மளுக்கு எவ்வளோ டேட்டாஸ் இருக்கு 891 ஆமா அது எப்படி நம்மளுக்கு தெரிஞ்சோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லெட் ஐ ஜஸ்ட் மேக் இட் ஷேப் அப்படின்னு ஸ்பெசிஃபை பண்றேன் பாத்தீங்கன்னா 891 ரெக்கார்ட்ஸ் அண்ட் 13 காலம்ஸ் இருக்கு ஓகே ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு passenger ID 891 count survived 891 passenger classலயும் 891 ஆனா ஏஜ் நம்மளுக்கு எவ்வளவு இருக்கு 714 and அதே சமயத்துல siblings ஓகே PR ஓகே ஃபேர் ஓகே சோ இப்போ நமக்கு டிஸ்கிரைப் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்மளுக்கு we are getting this only for numerical data நம்மளுக்கு இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு கேபினும் பாத்தீங்கன்னா it is a non numerical because it is a
ஆப்ஜெக்ட் டேட்டா. ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம ஆப்ஜெக்ட் டேட்டாவை நம்ம அதை ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும்னா அதுக்கு பர்டிகுலரான ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ஓகே, எனிஹவ் இப்போ நம்மளுக்கு இங்கே பார்க்குற விஷயம் என்ன அப்படின்னா, மிஸ்ஸிங் டேட்டா இருக்கா? ஆமாம் இருக்கு. மெயினாக எதில் இருக்கு? ஏஜில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 20% டேட்டாஸ் வந்து மிஸ் ஆகுதுப்பா. ஆமாம், 891 இங்கே ஒரு 714 அப்படிங்கும்போது ஒரு 20% டேட்டா இங்கே மிஸ் ஆகுது. அண்ட் நெக்ஸ்ட் இன்னும் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேபின். அந்த கேபின் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு இல்லையா? ஸோ மிஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ அந்த கேபினை நம்ம ஃபில் பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு ஏதாவது விஷயம் வருமா அப்படின்னு கேட்டால் நோ, அஃப்கோர்ஸ் இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு யூஸ். ஃபில் பண்ணாலும் நம்மளுக்கு கரெக்டான இன்புட்டேஷன் வருமா அப்படின்னு கேட்டால் அது டவுட்டு தான். ஸோ அதனால லெட் வி ட்ராப் த கேபின். அண்ட் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி நான் ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். பட் எனிஹவ் ஐ ஜஸ்ட் ஷோ ஹியர். ஒன்று, அதாவது மிஸ்ஸிங் டேட்டா இருக்கா அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஸோ மிஸ்ஸிங் டேட்டா எஸ் இருக்கு அப்படின்னா வெதர் இட் இஸ் கோயிங் டு இம்பேக்ட் அவர் டேட்டா. இம்பேக்ட் பண்ண போகுது அப்படின்னா ஓகே, வி ஹாவ் டு ஃபில் இட். இம்பேக்ட் பண்ண போகிறது இல்லை, அதனால பெருசாக எதுவும் யூஸ் ஆகலை அப்படின்னா வி கேன் ரிமூவ் இட். சரி, இந்த ஃபில்லிங் எப்படி பண்ண போறோம் அப்படின்னா, இதை வந்து நம்ம நிறைய விஷயத்துல பண்ணலாம். மீன் ஆர் மீடியன் அக்கார்டிங் டு த டேட்டா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணலாம். ஆர் எல்ஸ் எனி மேத்தமெட்டிக்கல் இம்ப்யூட்டேஷனும் நம்ம பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறத பார்த்து பண்ண போறோம். ஸோ திஸ் இஸ் 1 அண்ட் திஸ் இஸ் 2. சரி, இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா ஏஜ் அண்ட் கேபின், ஓகேங்களா, 2 காலம்ஸ் நம்மளுக்கு மிஸ்ஸிங் டேட்டாவா பாக்குது. ஸோ இதுல ஏஜ் பாத்தீங்கன்னா அஃப்கோர்ஸ் இம்பேக்ட் நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக இருக்கு. ஏன்னா ஏஜ் அப்படிங்கும்போது யார் இறந்தாங்க, எந்த எக்ஸாக்ட் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ், அந்த மாதிரியான விஷயம். அதில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து நம்மளுக்கு 20% டேட்டா தான் மிஸ் ஆகுது. ஸோ ஏதாவது ஒரு இதை வச்சு நம்ம ஃபில் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு. ஆனால் கேபின் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது கண்டிப்பாக நம்ம இதில் வந்து பெருசாக ஒரு இது யூஸ் ஆக போகிறது. ஏன்னா 80% டேட்டாஸ் நம்மளுக்கு மிஸ் ஆகுது. அதை நம்ம இங்கே இம்ப்யூட் பண்ணி அதை பண்ணுறதுக்கு பெட்டர் வி கேன் ரிமூவ் இட். ஸோ இந்த கேபினை வி ஆர் கோயிங் டு ரிமூவ் அண்ட் இந்த ஏஜை ஏதாவது வச்சு நம்ம இம்ப்யூட் பண்ண முடியுமா, இல்லை வி ஆர் கோயிங் டு ஃபில் இட். ஸோ ஃபில் இட் அப்படிங்கும்போது மீன் மீடியன் அக்கார்டிங் டு த டேட்டா டிஸ்ட்ரிபியூஷனை பார்க்க போகிறோம். ஆர்எல்ஸ் இம்ப்யூட் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸை யூஸ் பண்ண போகிறோம். சரி, இப்போ என்ன யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நான் பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் டேட்டா விஷுவலைசேஷன், அதாவது இடிஏ ப்ராசஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த இடத்துல நல் அப்படிங்கிறத, அதாவது மிஸ்ஸிங் டேட்டாவை பார்த்தோம். அண்ட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ஒன் அக்கார்டிங் டு த டார்கெட். உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் டார்கெட் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு இருக்கிறதுல சர்வைவ்ட் அப்படிங்கிறது தான் டார்கெட். ஓகே, ஸோ இந்த எக்ஸாக்ட் சர்வைவ்டு டேட்டா தான் நம்மளுக்கான டார்கெட். சரி, இந்த டார்கெட்டை நம்ம எப்படி பார்க்க போறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா லெட் ஐ ஜஸ்ட் மேக் இட், நம்ம விஷுவலைசேஷனாகவே பார்த்துடலாம். சரியா? ஸோ பார்த்தீங்கன்னா எஸ்என்எஸ் ஒரு கவுண்ட் போட்டுடுறேன், டோட்டலாக எவ்வளோ இருக்கு, எது எதில் என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு. ஸோ லெட் ஐ ஜஸ்ட் மேக் எக்ஸ் அண்ட் ஒய். ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சர்வைவ்ட் அப்படிங்கிறது. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் காலம் உங்களுக்கு என்ன வேணும் அப்படிங்கிறது, அண்ட் டேட்டா உங்களுக்கு என்ன வேணும் அப்படிங்கிறது. ஸோ டேட்டா பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு மெயினாக டேட்டா தான் நான் நேம் வச்சிருக்கேன், சேம் திங் டேட்டா தான் வச்சிருக்கேன். ஸோ நவ் இப்போ பார்க்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல 0 அப்படிங்கிறது இட் இஸ் நாட் லைவ். ஓகே, அண்ட் 1 அப்படிங்கிறது they are survived. ஓகே, ஸோ டோட்டலாக இப்போ நம்மளுக்கு எவ்வளோ கிடைக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அஃப்கோர்ஸ் ஒரு 600 வந்து above 500 ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாட் சர்வைவ், அண்ட் நியர்லி 300 ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்வைவ்ட். ஓகே, இது மட்டும் போதுமா? இல்லை, இது இன்னும் கொஞ்சம் டியூன் அப் பண்ணலாம். என்ன பண்ணலாம்? அப்படியே கொஞ்சம் இந்த எக்ஸாக்ட் டேட்டாவை நான் காப்பி பண்ணிக்கிறேன். because I'm just going to do further. என்ன பண்ண போறேன் பாத்தீங்கன்னா using multiple functionalities. Here வேற என்ன கொண்டு போகலாம்னு பாத்தீங்கன்னா according to the 6 categories. ஸோ இங்கே ஒரு கமாவை போட்டுறேன். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மேல் எவ்வளோ, ஃபீமேல் எவ்வளோ. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 0ல மேல அஃப்கோர்ஸ் died a lot when comparing to female. அதே சர்வைவ்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா ஃபீமேல் அதிகமாக சர்வைவ் ஆயிருக்காங்க.
rather than male. Of course உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் டைட்டானிக் ஷிப்போட ஸ்டோரி. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சிங்க் ஆகும்போது டைட்டானிக் ஷிப் வந்து சிங்க் ஆகும்போது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அவங்க சேவ் பண்ணணும்னு நினைச்சது சில்ட்ரன்ஸ் அண்ட் ஃபீமேல். ஸோ அதுலேருந்தே நமக்கு தெரியும். ஸோ ஃபீமேல் இஸ் த ஒன் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி கொடுத்து சேவ் பண்ண பார்த்தாங்க. ஓகே. அண்ட் ஒன் மோர் மல்டி ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா. ஸோ ஒன் மோர் திங்ஸையும் நம்ம இங்கே இன்க்ளூட் பண்ணலாம். Let we get it towards பாத்தீங்கன்னா P class. I think கரெக்டாக ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறேன்னு நினைக்கிறேன். P கேபிட்டலா? ஒன் செகண்ட், I just check. ஓகே, P upper case. ஓகே, ஸோ P கேபிட்டல். ஸோ இதை ஒரு கமா ஸ்பெசிஃபை பண்ணிடுறேன். பார்த்தீங்கன்னா P class. ஓகே, இதில் நம்மளுக்கு என்ன தெரியுது? ஸோ பேசஞ்சர் கிளாஸ் 3ல இருக்கிறவங்க அதிகமாக died. It is not survived. So passenger class 3ல இருக்கிறவங்க not survived a lot. Okay, so இதுல இன்னொரு விஷயம் நம்ம என்ன பண்ண போறோம், whatever the data which is not needed அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்தோம். that is cabin அப்படிங்கிறது நிறைய மிஸ்ஸிங் ஆயிருக்கு. ஸோ அதை நம்ம ட்ராப் பண்ண போறோம். விஷுவலைசேஷனை பொறுத்த வரைக்கும், இந்த EDA ப்ராசஸை பொறுத்த வரைக்கும் கதிரேஷன் ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா இங்க நம்ம ப்ரிடிக்டடா இல்லையா அப்படிங்கறத நம்ம ஒன்னும் பார்க்கல. விஷயம் என்னன்னா கரெக்டா எந்த அளவுக்கு கிளாசிஃபை ஆயிருக்கு, எவ்வளவு கிளாசிபிகேஷன் ஆயிருக்கு. நம்ம இங்க வந்து ஒரு மாடல் அப்ளை பண்ண போறோம். என்ன மாடல்? லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரெஷன் அப்படிங்கிற அல்காரிதம் அப்ளை பண்ண போறோம். அதோட பெர்ஃபார்மன்ஸை எவாலுவேட் பண்ண போறோம். இங்க நம்ம வந்து நம்ம லீனியர் ரெக்ரெஷன்ல பண்ண மாதிரி ஒரு டெஸ்ட் டேட்டாவை பாஸ் பண்ணி நம்ம அங்க மாடல் பெர்ஃபார்மன்ஸை பார்க்கல, மாடல்ல பில்ட் பண்ண போறோம். ஓகேங்களா? ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க. வாட் வி ஆர் ஆக்சுவலா லாஸ்ட் வீக்லயும் பாத்தீங்கன்னா சர்மிளா வந்து ஒரு கேட்டாங்க, வை வி டிடன்ட் யூஸ் ட்ரெயின் அண்ட் டெஸ்ட். ஸோ டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் அந்த எக்ஸாக்ட் டேட்டா அபவுட் த ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸை அனலைஸ் பண்றோம். இந்த பர்டிகுலர் டேட்டால இஃப் வி ஆர் யூசிங் ட்ரெயின் அண்ட் டெஸ்டிங் அப்படிங்கறத வந்து பாத்தீங்கன்னா பில்டிங் த டேட்டா, அதாவது ஒரு மாடியூல இதுல கொடுத்து நம்ம பில்ட் பண்ணுவோம். அண்ட் லாஸ்ட் இட் இஸ் ஆல் அபவுட் த பெர்ஃபார்மன்ஸ் எவாலுவேஷன். ஸோ இது இந்த எக்ஸாக்ட் எவாலுவேஷனை தான் நம்ம இந்த மாதிரி ட்ரெயின் அண்ட் டெஸ்ட் கொடுக்காம லாஸ்ட்ல என்ன பண்ணினோம், ஒரு 75 இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்றது, 150 இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்றது அப்படிங்கிற மாதிரி சம் கேட்டகரிஸ்ல போயிட்டு நம்ம அட்வர்டைசிங் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸை பார்த்தோம். ஓகே, இங்க நம்ம என்ன பண்ண போறோம், இந்த மாதிரி ஒரு லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரெஷன் யூஸ் பண்ணி ஒரு பில்ட் பண்ண போறோம், மாடுல பில்ட் பண்ண போறோம். தென் அதுக்கப்புறமா பெர்ஃபார்மன்ஸை எவாலுவேட் பண்ண போறோம். யா, ஓகே, காட் இட், சூப்பர். ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த எக்ஸாக்ட் EDA ப்ராசஸ்ல நம்ம எல்லா விதமான ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸும் பார்க்கலாம். அதாவது பாத்தீங்கன்னா அக்கார்டிங் டு திஸ் ஆல் த திங், அதாவது பாத்தீங்கன்னா பிஆர்க்கு எவ்வளோ வந்துச்சு, சிப்ளிங்ஸ் அண்ட் ஸ்பௌஸ் எவ்வளோ இருக்கு, and according to the fare எப்படி போகுது, each and every particular ஒவ்வொன்றுக்கும் டார்கெட் டுவர்ட்ஸ் த டார்கெட் நீங்க டேட்டா விஷுவலைசேஷன் பண்ணி பார்க்கலாம். அண்ட் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க, டேட்டா விஷுவலைசேஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நிறைய என்னோட சேனல்ஸ் ரெகுலரா ஃபாலோ பண்றவங்களுக்கு நான் ஆல்ரெடி விஷயம் ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். எனிஹவ் ஐ ஜஸ்ட் லெட் யூ நோ ஹியர். அதாவது இந்த எக்ஸாக்ட் விஷுவலைசேஷனை வச்சேவும் we have predicted more நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸை நாங்கள் நியூவாகவே கவனிச்சிருக்கோம். ஓகே ஐ ஜஸ்ட் லெட் யூ நோ. அதை நான் உங்களுக்கு ஸ்பெசிஃபை பண்ணிடுறேன். ஏன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா விஷுவலைசேஷன். ஓகே, ஒரு பர்டிகுலர் ஆஸ்பெக்ட்ஸ்ல டியூரிங் திஸ் பேண்டமிக் டைம்ல வி ஆர் மெயின்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹெல்த் கேர் மைனிங் அப்படிங்கிற மாதிரியான டேட்டாஸை நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். அப்போ ஒரு பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் நம்மளுக்கு டேட்டா பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு லீனியாரிட்டி காமிச்சது. அது என்ன லீனியாரிட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளுக்கு புரோட்டீன் இன்டேக் வரும்போது ஒரு டிசீஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி, அதாவது புரோட்டீன் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது ஒரு பர்டிகுலர் டிசீஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி. ஆக்சுவலி இது வந்து எங்களுக்கு ஒரு ஃபிஸியா இருந்துச்சு. வாட் இஸ் திஸ், புரோட்டீன் இன்டேக் ஆகும்போது டிசீஸையும் இன்க்ரீஸ் ஆகுமா அப்படிங்கிற மாதிரி.
ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹெல்த் கேர் மைனிங்கில் நாங்கள் அந்த எக்ஸாக்ட் ரிசர்ச் பண்ணும்போது ப்ரோட்டீன், வாட் இஸ் இட், கார்போஹைட்ரேட், ஃபேட்டு, இந்த மாதிரிலாம் நிறைய நியூட்ரிஷன்ஸ் எல்லாம் எடுத்து பார்த்தோம். அண்ட் மெயினாக எதுக்கு ப்ரோட்டீன் போனோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல நிறைய பேசப்பட்டது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரோட்டீனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனிமல் ப்ரோட்டீன் ஆர் பிளான்ட் ப்ரோட்டீன் அப்படிங்கிற மாதிரியான கிளாசிஃபிகேஷன்ஸ். ஸோ இந்த எக்ஸாக்ட் விஷயத்தில் அந்த ப்ரோட்டீனோட டார்கெட்டை வச்சு நாங்கள் பார்க்கும்போது when there is an increase in protein, of course இந்த இடத்துல கிட்னி டிசீஸ்க்கான ரிஸ்க் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறது எங்களுக்கு ஒரு சார்ட்ல, இதே மாதிரியான ஒரு சார்ட்ல எங்களுக்கு தெரிய வந்துச்சு. ஸோ அண்ட் ஃபார் யுவர் இன்ஃபர்மேஷன், நாங்கள் வந்து ஒரு ஃபிசிஷியன்ஸ் கிடையாது. பட் வென் வி கன்சல்டன் ஒரு ஃபிசிஷியன்ஸ் அண்ட் ஒரு ஜென்ரல் ஃபிசிஷியன் அண்ட் கார்டியாக் நம்ம போகும்போது ரியலி இட் இஸ் வெரி ஷாக்கிங். எஸ், புரோட்டீன் பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படிங்கும்போது கிட்னி டிசீஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு. அண்ட் ஒன் மோர் ஆடட் இன்ஃபர்மேஷன் எங்களுக்கு சொன்னாங்க. தட் இஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் டேக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 150 grams சம்திங் இருக்கு. ஸோ இட் ஷுட் நாட் எக்ஸீட், இந்த லெவல் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரியும், அதே மாதிரி பர்டிகுலர் வெயிட்டுக்கு பர்டிகுலர் கிராம் அளவுக்கு கூட தெர் இஸ் அன் திங் அப்படிங்கிறதையும் நாங்கள் அங்கே தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஓகேங்களா? ஸோ அதனால தயவு செஞ்சு இந்த மாதிரியான விஷுவலைசேஷனுக்கு கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து என்ன அங்கே சொல்ல வருது அப்படிங்கிறத பாருங்க. அண்ட் ஃபார் யூ கதிரேசன், ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா மேட்ப்ளாட்லிபும் சீபானும் இட் இஸ் விஷுவலைசேஷன் தான். ஆனால் மேட்ப்ளாட்லிபோட சீபான்ல கொஞ்சம் ஃபியூச்சர்ஸ் அதிகமாக இருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹீட் மேப், அதாவது மல்டி கிளாசிஃபிகேஷன் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ், இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த சீபான்ல இன்னும் ரொம்ப அதிகமாக நல்லாவே பார்க்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயத்துக்கு வந்து நம்ம சீபான்க்கு போகலாம். ஓகே, ஃபைன். ஸோ லெட் வி பேக் டு திஸ். ஸோ உங்களுக்கு ஈச் அண்ட் எவ்ரி டேட்டாவையும் எந்தெந்த மாதிரியான ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸில் பார்க்கணும், எப்படி பார்க்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு தயவு செஞ்சு இந்த மாதிரி விஷுவலைசேஷன் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சம் அதை ஹேண்ட்ஸ் ஆன்க்கு கொண்டு வந்து அப்படி விஷுவல் பண்ணி பாருங்க. ஒவ்வொரு டார்கெட்டையும் ஒவ்வொரு வேரியபிள்ஸ். ஸோ அக்கார்டிங் டு திஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒன்லி 12 வேரியபிள்ஸ் தான் இருக்கு. தட் இஸ் 12 காலம்ஸ் தான் இருக்கு. அதுல ஒன் அமௌங் தி திங் தான் சர்வைவ்டு, தட் இஸ் டார்கெட். ஸோ உங்களுக்கு என்னென்னலாம் உங்களுக்கு கிளாஸஸ் இருக்கு, என்ன மாதிரியான ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு அதை தயவு செஞ்சு விஷுவலைஸ் பண்ணி பாருங்க. ஓகே, நவ் வாட் இஸ் த நெக்ஸ்ட் ஒன்? ஸோ இங்க நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வி ஜஸ்ட் கான் டு த மிஸ்ஸிங் டேட்டாவை பார்த்தோம். செகண்ட், அக்கார்டிங் டு த அனாலிசிஸ் நம்மளுக்கு டார்கெட்ல எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத லைட்டா நம்ம கொஞ்சம் விஷுவலைஸ் பண்ணி பார்த்தோம். ஸோ இப்போ நம்ம மூணாவது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா கிளீனிங். ஓகே, ஸோ இந்த டேட்டா கிளீனிங்ல நம்ம இப்போ என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயினா இதுலயும் நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி ஸ்பெசிஃபை பண்ணின விஷயம் தான் ரொம்ப முக்கியமானது, அவுட்லையர். ஓகே, அவுட்லையருக்கு ரொம்ப இன்புட்டனா இருக்கிற ஒரு சார்ட் ஸ்பெசிஃபை பண்ணுங்க பார்ப்போம். நம்ம நிறைய இதை டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். யார் சொல்றாங்கன்னு பார்ப்போம். ஆல்ரெடி நிறைய சேனல்ஸ்லயும் நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கேன் நம்மளோட சேனல்ஸ்ல. எஸ் எஸ், அவுட்லையருக்கு ரொம்ப ஈஸியா ஐடென்டிஃபை பண்ணக்கூடிய. லெட் மீ செக். ஐ திங்க் பிருத்விக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன். எக்ஸாக்ட்லி பிருத்வி, சூப்பர். நான் உங்ககிட்ட தான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணினேன் பிகாஸ் ஐ நோ யூ ஆர் வெரி மச் ஈகர் ஆன் டேட்டா விஷுவலைசேஷன்ல நிறைய கமெண்ட்ஸ் பார்த்தேன். யா, ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா லெட் வி ஜஸ்ட் கோ ஃபார் எஸ்என்எஸ்ல நாம பாக்ஸ் பிளாட்டுக்கு போகலாம். ஓகே, இதுல ஃபர்ஸ்ட் அட்ரிபியூட் அஃப்கோர்ஸ் எதை வச்சு எதை பண்ண போறோம் அப்படின்னு. ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா எதை பண்ணலாம்? ஓகே, ஸோ கிளாஸ் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் எடுத்துட்டு போறேன். கிளாஸ் கேட்டகரி. செகண்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா லெட் ஐ ஜஸ்ட் கோ வித் ஏஜ். ஓகே, அண்ட் மூணாவது அட்ரிபியூட் வாட் இஸ் த டேட்டா. ஆஃப்கோர்ஸ் நம்மளுக்கும் இங்கே வந்து டேட்டா ஃப்ரேம் வந்து நம்ம டேட்டான்னு தான் வச்சுருக்கோம். அண்ட் அப்சர்வ் இட். ஓகே, என்ன தெரியுது நம்மளுக்கு இங்கே? ஓகே, ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பேசஞ்சர் கிளாஸ் 1ல அவுட்லையர்ஸ் இல்லை, பேசஞ்சர் கிளாஸ் 2லையும் 3லையும் கொஞ்சம் அவுட்லையர்ஸ் இருக்கு. ஓகே, அதை கன்சிடர் பண்ணுவோம். பெட்டர். இப்போ நம்மளுக்கு டேட்டா வந்து ஏஜ்ல மிஸ் ஆகுது இல்லையா, அதை இங்க வச்சு நம்ம ஏதாவது பண்ண முடியுமான்னு கொஞ்சம் பார்ப்போம். பாத்தீங்கன்னா பேசஞ்சர் கிளாஸ்ல 1ல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே இதை ஒரு 28ன்னு எடுத்துக்கலாமா? ஓகே, ஸோ பாத்தீங்கன்னா பேசஞ்சர் கிளாஸ்ல 1ல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே 28ல இருந்து 50க்குள்ள இருக்கிற ஏஜ்.
ஓகே சரி பேசஞ்சர் கிளாஸில் 2 இருக்கிறவங்க ஒரு 23ன்னு வச்சுக்கலாமா இது ஓகே ஒரு 23ல இருந்து 34 ஓகேவா 34 or 35 assumption வச்சுக்கலாம் ஓகேவா ஃபைன் வாட் அபவுட் பேசஞ்சர் கிளாஸ் 3 சொல்லுங்க பார்ப்போம் அசம்ஷன் பண்ணி சொல்லுங்க பார்ப்போம் என்னவா இருக்கும் வாட் இஸ் த மினிமம் டேட்டா ஆஃப் பேசஞ்சர் கிளாஸ் 3 என்ன தெரியுதுங்க ஒரு 20 வச்சுக்கலாமா ஓகே வாட் அபவுட் மேக்ஸிமம் 30க்கு மேலே இருக்கு கொஞ்சம் லைட்டா ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 30க்கும் மேலே இருக்கு ஓகே ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது 20 to 33 அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஓகேவா சரி இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதோட சென்டர் லைன் வாட் இட் இஸ் ஸோ இந்த எக்ஸாக்ட் சென்டர் லைன் நம்மளுக்கான மீடியன் ஸோ இங்கே நம்ம மீடியன் எப்படி காமிக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேசஞ்சர் 1ல மீடியன் வந்து ஒரு 37 or 38 எடுத்துக்கிறேன் 37 கூட எடுத்துக்கிறேன் ஓகே பேசஞ்சர் கிளாஸோட மீடியன் பேசஞ்சர் கிளாஸ் 2ஓட மீடியன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 30க்கு கீழே லைட்டாக இருக்குது ஸோ 29 அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் அண்ட் பேசஞ்சர் கிளாஸ் 3ல இருக்கிற மீடியன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓகே ரெண்டுத்துக்கும் கரெக்டாக 20க்கும் 30க்கும் கரெக்டாக மிட்ல இருக்கா இல்லை மிட்ல ஓகே ஒரு 24 or 25ன்னு எடுத்துக்கலாம் சரி இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேசஞ்சர் கிளாஸில் இருக்கிற டேட்டாவை வச்சு அந்த ஏஜ் அப்படின்னு ஒரு ஃபில் இருக்கு இல்லையா அந்த ஃபில் பண்ண போகிறேன் ஓகேவா எப்படி ஃபில் பண்ணலாம் லெட் ஐ ஜஸ்ட் டிஃபைன் அ ஃபங்க்ஷன் இம்ப்யூட் ஏஜ் ஓகே இதில் நான் என்ன வாங்க போகிறேன் சம் காலம்ஸை வந்து நான் கெட் பண்ணிக்க போகிறேன் ஓகே அண்ட் அதில் ஒன்று வந்து ஏஜ் ஸோ இதுக்கு வந்து காலம் ஐ ஜஸ்ட் மேக் இட் 0 ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பி கிளாஸ் ஸோ இது வந்து சாரி பி காலம்ஸ் 2 ஓகே ஸோ இதில் வந்து 1 சரி இப்போ இந்த ரெண்டு டேட்டாவை மட்டுமே வச்சு நான் வேலை பார்க்க போகிறேன் என்னது அஃப்கோர்ஸ் நம்மளுக்கு மெயினான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிடியில் சில நல் இருக்கு அது என்ன மெயினா ஏஜ் கேட்டகரியில இருக்கிற நல்ல மட்டுமே நான் எடுக்க போறேன் இஃப் இட் இஸ் நல் நான் அத பேசஞ்சர் கிளாஸ் 1 இல்ல பேசஞ்சர் கிளாஸ் 2 அப்படிங்கறத பார்க்க போறேன் ஓகே பேசஞ்சர் கிளாஸ் 1 இல்லை பேசஞ்சர் கிளாஸ் வந்து 2 அந்த மாதிரி அப்போ பார்க்க போகிறேன் சரி இப்போ பேசஞ்சர் கிளாஸ் 1 இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஏஜ் என்னது ஏஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு அப்படியே பார்ப்போம் மேலே திருப்பி எகெயின் நான் போகிறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா பேசஞ்சர் கிளாஸ் 1ஓட ஏஜ் மீடியன் என்னது ஒரு 37 or 38 வச்சுக்கிறேன் நான் 37 or 38 ஸோ லெட் வி ஜஸ்ட் மேக் இட் ஏஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு இதை ரிட்டர்ன் தான் நம்ம பண்ணணும் ஸோ ரிட்டர்ன் 37 ஓகே ஃபைன் அடுத்து else if நம்மளுக்கு பேசஞ்சர் கிளாஸ் 2 ஓகே ஸோ பேசஞ்சர் கிளாஸ் 2 இருந்துச்சுன்னா ரிட்டர்ன் என்ன பண்ணணும் அப்படியே கொஞ்சம் மேலே லைட்டாக திருப்பி அகைன் போகிறேன் நான் பார்த்தீங்கன்னா 30க்கு லைட்டாக கீழே இருக்குது ஸோ 29 வச்சுக்கிறேன் ஓகே ரிட்டர்ன் 29 and what about the last one else which is return or 24 or 25 yeah because நான் அதை ஞாபகம் பார்த்துட்டேன் நான் ஆல்ரெடி கவனிச்சிட்டேன் ஸோ 24 or 25 ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கு ஓகே ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கான ஃபங்க்ஷன் ஸோ 24 and இதில் else I just want to return age ஓகே எக்ஸிக்யூட் பண்ணிடுறேன் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ இதை திருப்பி நான் ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறேன் அதாவது பாருங்க நான் இந்த எக்ஸாக்ட் சார்ட்டை வச்சு ஏஜ் அப்படிங்கிற மிஸ்ஸிங் டேட்டாவை ஃபில் பண்ண போகிறேன் சரி இப்போ இது அப்படியே நம்ம ஃபங்க்ஷனில் போட்டுடலாமா டன்னு பாருங்க டேட்டாவில் எனக்கு ஏஜ் அப்படின்னு ஒரு கேட்டகரி இருக்கு அந்த ஏஜ் கேட்டகரியில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் லெட் வி ஹாவ் டேட்டா ஆஃப் ஒன்று வந்து ஏஜ் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா பி கிளாஸ் பிகாஸ் நம்ம அதை தான் நாங்கள் ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கோம் பிகாஸ் ஏன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஏஜ் இன்னொன்று பி கிளாஸ் காலம் 0 ஏஜ் காலம் வந்து 1 வந்து பி கிளாஸ் அதை நான் இங்கே ஸ்பெசிஃபை பண்ணிட்டேன் லெட் ஐ அப்ளை
in the function. Okay, in the exact function. And ஞாபகத்துல வச்சுக்கோங்க இங்கயோட நாம நிறுத்தல. We are going to apply onto the column wise functionality. அதனால எனக்கு இங்க access is equal to 1. முடிஞ்சு. Now அடுத்து என்ன பண்ண போறேன்? அப்படியே கொஞ்சம் லைட்டா above scroll பண்றேன். ஒரு நிமிஷம் கவனிங்க. இந்த எக்ஸாக்ட் சார்ட் இப்ப எப்படி மாறி இருக்கு அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். The same thing, இதே சேம் கோட நான் காப்பி பண்ணி இப்போ பிளேஸ் பண்றேன். ஓகே, ஆஃப்டர் imputing. ஓகே, கவனிங்க. what happened to the age? age ஏதாவது இருக்கா? anything missing? yes, anything missing இப்போ? இல்ல. so இப்போ என்ன பண்ணிருக்கோம்? using the impute function, and the exact impute function நம்ம பாத்தீங்கன்னா by main thing median of the values evaluate பண்ணி நம்ம இங்க போட்டிருக்கோம். and what about next? of course நம்மளுக்கு cabin பத்தி தெரிய வேண்டாம். so அதனால cabin drop பண்ண போறோம். எங்க இருந்து? நம்மளோட டேட்டால இருந்து. let we cabin. okay, cabin எனக்கு C capital ஆன ஒரு டைம் செக் பண்ணிக்கிறேன். so one second. okay, C வந்து capital upper case ல இருக்கு. so I just go here cabin. okay, and ஞாபகத்துல வச்சுக்கோங்க இந்த இடத்துல ரெண்டு விஷயம் நான் கொடுக்கணும். ஒன்னு access is equal to 1 for the column wise, and next in place is equal to true to be applied in the data frame ல. so இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு டேட்டால இல்லை. ஓகே, and இந்த இடத்துலயும் டேட்டா ஒரு ஹெட் பாத்துக்கிறேன். so நம்மளுக்கு பாத்தீங்கன்னா of course cabin இல்லை. okay, now what is the next? so in the exact next என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா according to this category நாம ஒரு சின்ன விஷயம் பண்ணிருக்கோம். so இந்த சின்ன விஷயம் towards the functionality, அதாவது பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ரெண்டு categories functionalities இருக்கு. ஒன்னு according to the sex ல பாத்தீங்கன்னா male and female categories. according to the embark ல பாத்தீங்கன்னாலும் SCQ அப்படிங்கிற மாதிரியான port to be done அதை நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கோம். ஆனா இருந்தாலும் இது எல்லாமே நம்மளுக்கு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுக்குதா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த எக்ஸாக்ட் கேட்டகரி நம்மளுக்கு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுக்குது. பட் ஈவன் தோ அது பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஆப்ஜெக்ட்ல இருக்கு. ஓகே, அது எப்படி ஆப்ஜெக்ட்ல இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கணுமா? so fine, let I just make it. so here I just want to go for one second. future, maybe நீங்க future engineering வச்சுக்கலாம், future transformations வச்சுக்கலாம், whatever you are. so இங்க வந்து transfer. okay, so இப்போ மெயினா நம்மளோட டேட்டாவை கொஞ்சம் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸை பார்த்துக்கலாம். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த எக்ஸாக்ட் 6 கேட்டகரிஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட்ல இருக்கு. நேமு ஆப்ஜெக்ட்ல ஆஃப்கோர்ஸ் ஆல்ஃபாவில் தான் இருக்கும், அது பிரச்சனை இல்லை. அண்ட் எம்பார்க்லும் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ கேட்டகரி டேட்டா, பட் ஆனால் ஆப்ஜெக்ட்ல இருக்கு. ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்ட் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்டான இன்ஃபர்மேஷன்ஸை கொடுக்க போகுது. ஸோ அதனால என்ன பண்ண போறோம்? இந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் டேட்டாவையும் நம்ம கேட்டகரியா சேஞ்ச் பண்ணணும். ஒன்று. ரெண்டாவது, அண்ட் அதே சேம் இந்த நேம்ங்கிற ஆப்ஜெக்ட் கேட்டகரியும் டிக்கெட்டுங்கிற ஆப்ஜெக்ட் கேட்டகரியும் நம்மளுக்கு எந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷன்ஸும் கொடுக்க போறது இல்லை. ஸோ அதை நம்ம ரிமூவ் பண்ண போறோம். ஆனா செக்ஸையும் எம்பார்க்கையும் நம்ம ரிமூவ் பண்ண போறோம். பட் ஆனா அதுக்கு முன்னாடி டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு ஃபியூச்சர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பண்ணிட்டு நம்ம பண்ண போறோம். அப்படி ஃபியூச்சர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ஸ்ல என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன் ஹாட் என்கோடிங். ஓகே, ஒன் ஹாட் என்கோட் பண்ண போறோம். ஓகே, என்கோடிங் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுக்கு let I just create ரெண்டு ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ். ஒன்று எம்பார்க். ஓகே, ஸோ இந்த செக்ஸ் கேட்டகரியையும் எம்பார்க் கேட்டகரியும் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு என்ன பண்ண போகிறோம்? கெட் டம்மீஸ் ஆஃப் திஸ். கெட் டம்மீஸ் அப்படிங்கிறது என்னங்கிறத வெயிட் பண்ணுங்க. ஐ ஜஸ்ட் லெட் யூ நோ. ஸோ இந்த செக்ஸ் ஸ்பெசிஃபை பண்ணிட்டேன். அண்ட் ஃபார் திஸ் get dummies
of data. So இதுக்கு வந்து embarked அப்படிங்கிறதையும் நான் இங்க கொடுத்துக்கிறேன். ஓகே, ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயம் எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு நிமிஷம், when you just see இந்த exact data, நான் ஆல்ரெடி இருக்கிற இந்த 4 விஷயத்தையும் நான் ரிமூவ் பண்ணிட்டு அது உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன். தட் இஸ், இங்க நான் 2 காலமை இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன். ஒன்று செக்ஸ் அப்படிங்கிறதையும் இன்னொன்று எம்பார்க் அப்படிங்கிறதையும். எதுலேருந்து அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த இடத்துல கெட் டம்மீஸ் போட்டு நான் பண்ணியிருக்கேன். ஓகேங்களா? ஸோ இதை பண்ணிட்டு நான் இந்த 4 காலமையும் delete பண்ண போறேன். that is remove பண்ண போறேன். so remove பண்றதுக்கு what we have to do, data dot drop. okay, and என்னென்ன categories னு உங்களுக்கு ஆல்ரெடி நான் ஸ்பெசிஃபை பண்ணிட்டேன். anyhow I let you repeat. ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா sex, ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா embarked, and மூணாவது கேட்டகரி நேம். of course it is also an object. ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க, எல்லாத்தையுமே நான் மோர் தென் 1 கேட்டகரி அப்படிங்கிறதுனால எல்லாத்தையுமே நான் லிஸ்ட் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ்ல கொடுக்குறேன். ஓகே, அடுத்த ஆப்ஜெக்ட் டிக்கெட். ஓகே ஓகே கொடுத்தாச்சு. வாட் வி ஹாவ் டு டூ நெக்ஸ்ட், of course உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான், காலம் வைஸ். அதனால access is equal to 1 and நம்மளுக்கு மெயின்லயே நம்மளுக்கு சேஞ்ச் ஆகணும். அதனால in place is equal to true. ஓகே, எக்ஸிக்யூட் பண்றேன். அப்படியே கொஞ்சம் கவனிங்க. oh god, sorry, t வந்து கேபிட்டல்ல இருக்கணும். ஓகே, ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு என்ன பண்ணணும், நம்மளோட டேட்டால இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த 4 காலம்ஸ் இருக்காது, மீதி இருக்கிற காலம்ஸ் இருக்கும். ஸோ இந்த 4 காலம்ஸ் எடுத்துட்டு இந்த 2 காலமை நான் இன்க்ளூட் பண்ண போறேன். அண்ட் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க, இன்க்ளூஷன்ஸ்ல நம்மளுக்கு 2 விஷயம் இருக்கு. ஒன்னு கன்காட்டினேஷன், இன்னொன்னு மர்ஜ். எந்தெந்த இடத்துல எது யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதையும் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி நான் பேண்டாஸோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ்ல அதை நம்ம ரொம்ப டீட்டெயில்டா நான் ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கேன். எனிஹவ், இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு கன்காட்டினேஷன்ஸ் தான் நம்மளுக்கு தேவைப்படுது. ஸோ டேட்டா pd டாட் கன்காட்டினேட் பண்ணிடுறேன். ஸோ கன்காட்டினேட் என்னது, நார்மலா இருக்கிற டேட்டா அதோட இந்த 2 காலம், ஒன்னு செக்ஸ் இன்னொன்னு எம்பார்க், அதுக்கு EMBAன்னு வச்சிருக்கேன். ஓகே, அண்ட் வாட் இஸ் த நெக்ஸ்ட், ஆஃப் கோர்ஸ் நம்மளுக்கு காலம் வைஸ் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் கரெக்டா மர்ஜ் ஆகணும். ஸோ அதுக்காக ஆக்சஸ் டன். இப்போ நம்மளோட டேட்டா எப்படி இருக்கு கொஞ்சம் கவனிங்க. ஓகே, இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த கெட் டம்மீஸ் என்ன பண்ணிருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அக்கார்டிங் டு த கேட்டகரி வைஸ், ஃபீமேலுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல 0, பிகாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் யாரு, மேல், அதனால ஃபீமேல் இங்க 0. அடுத்த 3 பேருமே ஃபீமேல், அதனாலதான் இங்க 1 1 1. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் மேல் அப்படிங்கிறதுனால இந்த இடத்துல எனக்கு 1, அடுத்த 3 0. ஸோ இங்கேயும் வந்து நம்மளுக்கு என்ன ஆயிடுச்சு, 2 கேட்டகரியா டம்மி வேரியஸ் முடிஞ்சிருக்கு. ஓகேங்களா? பிருத்வி, ஆக்சுவலா வந்து ஆப்ஜெக்ட் டைப்பை இன்ட் டைப்பா நீங்க கன்வெர்ட் பண்ணலாம். பட் இருந்தாலும் நம்மளுக்கு கரெக்டான கேட்டகரிஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னா we have to make future transformation பண்ணணும். ஓகேங்களா? அந்த future transformationsக்கு தான் நான் get dummies கொடுத்துருக்கேன். டைரக்டா வந்து நீங்க வந்து as டைப் கொடுத்து இன்ட் டைப் கொடுக்கலாம். பட் ஆனா நம்மளுக்கு இங்க கேட்டகரி ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் வேணும். அண்ட் மெயினா ஃபியூச்சர் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸை ரொம்ப முக்கியமா கவனிக்கணும். இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் அ வேல்யூ. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷன்ஸே நம்மளுக்கு இன்க்ளூட் ஆகுது. ஸோ அதனால ஃபியூச்சர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நான் இங்க பண்ணியிருக்கேன். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த எக்ஸாக்ட் ஃபியூச்சர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். அண்ட் லாஸ்ட் 3 என்னது, எம்பார்க்குக்கானது. ஸோ CQS. ஸோ அந்த 3 கேட்டகரிஸையும் கவனிங்க. ஸோ ஆஸ் இட் இஸ் அன் எஸ் இருக்கிறதுனால ஸோ C and Q நம்மளுக்கு 0ல இருக்கு. அண்ட் செகண்ட் ஒன் பாத்தீங்கன்னா C இருக்கிறதுனால Q and S வந்து 0ல இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயம் தான் எல்லா ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ்லையும் நடந்திருக்கு. ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் த நெக்ஸ்ட்? ஸோ பார்த்தீங்கன்னா 1 செகண்ட், நான் இங்கே ஒரு நம்பரைசிங் விட்டுட்டேன். ஸோ ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு மேக். ஸோ இது நம்மளுக்கு 4th மெயின் பார்ட், ஃபியூச்சர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன், இட் இஸ் ஆல் அபவுட் 5th one. பாத்தீங்கன்னா building the module. ஓகே, இந்த பில்டிங் மாடல
ஃபர்ஸ்ட் ஒன் நம்மளுக்கு முக்கியமாக இருக்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெயின் அண்ட் டெஸ்ட் ஸ்பிளிட். ஸோ ட்ரெயின் டெஸ்ட் ஸ்பிளிட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா we have to include மாடியூல்ல நம்ம முன்னாடியே இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கணும் எஸ்கே லேர்ன் மூலமாக, பட் நம்ம பண்ணலை. லெட் we just do it here. Okay, so from sklearn, let I just go for model selection and இந்த இடத்துல import train test split. சரி, இப்போ நம்மளுக்கு என்ன வேணும்? of course x dataல x train test and y dataல y train and y test. முடிஞ்சு. okay, what is the next one? x train data and இதுல எனக்கு x and y வேணும். so x and y முதல்ல நான் இங்க போட்டுறேன். what is x? so x ல பாத்தீங்கன்னா எல்லா டேட்டா without that survived, ஏன்னா survived தான் நம்மளுக்கு டார்கெட். ஓகேங்களா? so அதனால நான் இங்க என்ன பண்றேன் அப்படின்னா data drop survived மட்டும் நான் drop பண்ணிடுறேன். one second. and of course இந்த இடத்துல let I make axis is equal to 1. முடிஞ்சு. and what is y? one and only thing. y ங்கிறது என்ன? நம்மளுக்கு survived data மட்டும் தான். அதனால text boxல போட்டுறேன் survived. சரி, so இப்போ நம்மளுக்கு x and y கிடைச்சிருச்சு. so அந்த exact x and y இங்க போட்டாச்சு. what is the next? okay, ஷர்மிளா இப்போ அடுத்து சொல்லுவாங்க test size. yes, சொல்லுங்க. what test size do you want, Sharmila? என்ன போடலாம்? பிருத்வி, உங்களோட ஆப்ஷன் என்னது? okay, come on. ஓகே, டிஃபால்ட்டா போடலாம். ஓகே, 75 வேணும் பிருத்திவிக்கு. ஸோ அப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு டெஸ்ட் சைஸ் 25. ஓகேங்களா? ஃபைன், அப்படியே எக்ஸிக்யூட் பண்ணிடலாம். ஸோ நவ் இந்த இடத்துல ஓகே கதிரேசன், நீங்கள் 18 சொல்றதுக்குள்ள நான் போட்டுட்டேன். ஃபைன், நோ ப்ராப்ளம். நெக்ஸ்ட் டைம் நான் உங்களோட ஆப்ஷன் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ நவ் இங்கே என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரைனிங் அண்ட் ப்ரெடிக்ஷன். ஓகே, ஸோ ட்ரைனிங் அண்ட் ப்ரெடிக்ஷன்ஸை பார்த்துடலாம். ஸோ ஃபார் ட்ரைனிங் அண்ட் ப்ரெடிக்ஷன்ஸுக்கு நம்மளுக்கு மாடியூலை இன்க்ளூட் பண்ண போகிறோம். அண்ட் இந்த இடத்துலையும் எஸ்கே லேர்ன் லீனியர் மாடல் அண்ட் அந்த லீனியர் மாடலில் I just want to make, import logistic regression. Okay, fine. இந்த இடத்துல I just want to specify என்ன மாடல்னா, ஸோ logistic reg அப்படின்னு நேம் வச்சுக்கிறேன். and இந்த இடத்துல I just go for logistic regression. அப்படியே just கால் மட்டும் தான் பண்ண போறோம். ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க, நம்ம மாடல்ல இங்க லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரெஷன் அப்படின்னு கால் பண்றது பின்னாடி என்ன ஆகுது அப்படிங்கறத நம்ம மேத்தமெட்டிக்கல் இன்ட்யூஷன்ல பார்த்தோம். ஸோ இஃப் இட் இஸ் அ அவுட்லயர்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கும்போது இதை எப்படி எடுத்துக்குது? சிக்மாய்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆக்டிவேஷன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்ளை பண்ணி நம்மளுக்கு ட்ரங்கேட் ஆகுது. வெதர் இஃப் இட் இஸ் மோர் தென் 1 இருக்கா இல்ல லெஸ் தென் 0 இருக்கா. அப்படி இருந்துச்சுன்னா ஜஸ்ட் அந்த காஸ்ட் ஃபங்க்ஷனை 1 plus e to the power of minus ez அப்படின்னு. ஸோ அந்த iz அப்படிங்கிறது y into dot transpose into x அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் தான் அப்ளை ஆகுது. ஸோ அதுதான் இந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷன் கால்க்கு பின்னாடி இருக்கிற மேத்தமெட்டிக்கல் இன்ட்யூஷன். ஓகே, நவ் இந்த எக்ஸாக்ட் மேத்தமெட்டிக்கல் இன்ட்யூஷனோட நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? இந்த பர்டிகுலர் மாடலை நம்மளோட ட்ரைனிங் டேட்டால போட போறோம். ஸோ அதனால log underscore regression dot fit. ஸோ இது எங்க போட போறோம்? ட்ரைனிங் டேட்டால. ஸோ அதனால x train and y train. இது ட்ரெயின் பண்றது, அதனால ட்ரெயின் பண்ணியாச்சா? ஓகே, ட்ரைனிங்கும் நடந்துருச்சு. ஓகே, இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணணும்? ப்ரிடிக்ஷன் பண்ண போறோம். அண்ட் ப்ரிடிக்ஷன் எதுல பண்ண போறோம்? நாம டெஸ்டிங் டேட்டால ப்ரிடிக்ஷன் பண்ண போறோம். ஸோ லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரெஷன் மாடல்ல
predict பண்ணலாம். Predictல எங்க போட போறோம்? X testல போட போறோம். Okay, இப்போ கவனிங்க. What is the thing? Last but not least, நம்ம பார்க்க போறது evaluation. If I am not wrong, 6th நினைக்கிறேன். Evaluation. Okay, இந்த evaluationக்கு of course இப்போ நம்ம classification reportக்கு போகலாம். Okay, ஞாபகத்துல வச்சுக்கோங்க, எப்பயுமே ஃபர்ஸ்டே எடுத்த உடனே நம்ம யூசுவலா நம்ம கொடுக்கிற மாதிரி we have to give what are all the important and needed libraries. So before we have to plan it. Classification report நம்மளுக்கு வேணும் அப்படிங்கறத ஸ்பெசிஃபை பண்ணிட்டேன். ஸோ அந்த எக்ஸாக்ட் கிளாசிஃபிகேஷன் ரிப்போர்ட்டை நம்ம எப்படி கொடுக்க போறோம்? கவனிங்க, print of classification report on எதில் அப்ளை பண்ண போறோம்? We are going to apply on y test and இதில் இந்த எக்ஸாக்ட் ப்ரிடிக்ஷனை தூக்கி போடுறேனா. So what we get பார்த்தீங்கன்னா this is what the exact and நம்மளோட accuracy பார்த்தீங்கன்னா 0.78. So 78% accuracy and data எப்படி இருக்கு? Imbalanced இருக்கு. இருந்தாலும் precision எப்படி இருக்கு? Recall எப்படி இருக்கு? F1 score எப்படி இருக்கு? So இதை நாம எப்படி எதை எங்க இடத்துல யூஸ் பண்ணணும்? Okay, and yeah, of course, even though நம்மளுக்கு ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ட்ரைனிங் டேட்டா டெஸ்டிங் டேட்டா சேஞ்ச் ஆக ஆக, தட் இஸ் சைஸ் ஆஃப் ட்ரைனிங் டேட்டா டெஸ்டிங் டேட்டா சேஞ்ச் ஆக ஆக நம்மளோட பெர்ஃபார்மன்ஸும் சேஞ்ச் ஆகும். அதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளும் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துட்றேன், கவனிங்க. ஹியர் ஐ ஜஸ்ட் ஷோ சேஞ்ச் மாடல் சைஸ். ஓகே, ஸோ அப்படியே கொஞ்சம் கவனிங்க இந்த எக்ஸாக்ட். ஓகே, ஸோ ஆக்சுவலாக நம்ம கொடுத்தது 75-25 அப்படின்னு கொடுத்தோம். நான் இப்போ கதிரேசனோடது எடுத்துக்கிறேன். 75க்கு பதிலாக 80 அண்ட் இங்கே 20யோடதை கொடுத்துட்றேன். ஓகே, சாரி, one second dear friends, இதனா ஓகே. ஸோ இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு 20 அண்ட் மீதி இருக்கிற எல்லாத்தையுமே அப்படியே கொஞ்சம் நான் ரன் பண்ணிடுறேன். எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் காப்பி ஒரு சேஞ்ச் தான் நம்மளுக்கு என்ன பண்ண போறோம் அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க. which would just make you a stun. அடுத்து எவாலுவேஷனையும் பார்த்துடுறான். ஸோ இந்த எவாலுவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஓகே, நாட் பேட், அதே சேம் தான் நம்மளுக்கு இங்கே வந்திருக்கு. ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துல எவாலுவேஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்திருக்கு. ஆனால் இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா F1 ஸ்கோர் அண்ட் சப்போர்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஆப்ஷன் 130 இங்கே எடுத்திருக்கு. தட் இஸ் 0, அதாவது டெட் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா 130 எடுத்திருக்கு. அதே சர்வைவ்டு 1 பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு 93% டேட்டாவை வச்சு எடுத்திருக்கு. அப்படி இருக்கும்போது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு 107 அண்ட் 72 டேட்டாஸ் சர்வைவ்டு டேட்டாஸை எடுத்திருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயமும் நம்மளுக்கு இங்கே சேஞ்சஸ் ஆகுது. ஆனால் அக்யூரசியில் சேஞ்ச் ஆகலை. பெட்டர் த திங், சம்டைம்ஸ் அக்யூரசிலையும் சேஞ்ச் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு. ஓகேங்களா? கைண்ட்லி ஜஸ்ட் ஹாவ் அ நோட் ஆஃப் இட். ஓகே, ஸோ இன்னைக்கு நம்ம வந்து ஒரு லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரெஷன்ஸை பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணினோம். அண்ட் hope I think this would give you a good informations கொடுத்துருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். அப்படியே ஒரு லைக் போட்டுடுங்க. இந்த எக்ஸாக்டை அப்படியே நான் GitHubல போட்டு உங்களை அந்த GitHub லிங்கையும் நான் இங்கே டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஷேர் பண்ணுறேன். கைண்ட்லி நான் இன்னைக்கு கொஞ்சம் எல்லாத்தையுமே உட்காந்து எவாலுவேட் பண்ணுங்க. And see you tomorrow. Thank you dear friends.